рустам бозоров ва дигар тамошобинони мо ки баъдтар дар запис тамошо мекунанд, ҳамаи шуморо хайрамақдам мекунем дар канали мо. хуш омадед. имрӯз мавзӯи барномаи мо дар бораи терроризм аст, алалхусус дар бораи терроризм дар тоҷикистон. дар тоҷикистон терроризм чӣ хел эътироф мешавад, чӣ амалҳо террористӣ ҳисобида мешаванд, махсус барои кадом содир кардани кадом амалҳо шахсро мумкин аст ки ба ҷиноятҳои гурӯҳи террористӣ маҳкум кунанд. ин ҷиноятҳои гурӯҳи террористӣ чӣ ҷиноятҳое мебошанд, каме аз таърихи ҳамин мафҳуми терроризм сухан меронем. баъдан хатогиҳо, пешравиҳо, камбудиҳои дар фаъолияти мақомоти қудратии тоҷикистонро дар саҳми ҳамин мубориза бар экстремизму терроризм гап мезанем. бахшиш фақат дар бораи терроризм гап мезанем. дар бораи экстремизм як мавзӯи дигар мешавад. агар бинем ки ҳамин мавзӯи терроризм ки тамошобин пайдо кард, аз инҷо мо хулоса мебарорем ки дар бораи мавзӯъҳои кодекси ҷиноятӣ, кодекси мурофиаи ҷиноятӣ низ ягон барнома ҳам кардан дар кор буд ва фақат дар бораи кодекси оила, дар бораи манзил, муносибатҳои гражданӣ нею дар бораи дигару дигар чизам гуфтан дар кор. хуш омадед, хуш омадед. мо хайрмақдам мекунем шуморо. як саволи ҳамеша медодам ку овози ман меравад ё ки намеравад, барое ки дар ҳамин настройкаҳо умуман дигар чиз нишон метиҳад. барое ки наушник нишон диҳад, ким кадом громкоговоритель менависад, ман намедонам громкоговоритель дар ноутбуки ман дар куҷо бошад. аз ҷиҳати техникӣ камтар саводамон сустар. бахшиш. садо ки хуб бошад, муҳтарам рустам, ҳай шурӯъ мекунем. ба фикри шумо мисол терроризм чист? оё он чизе ки мақомоти қудратии мо ҳамеша гап мезананду мегӯянду ки мана ин инсон террорист аст, ин инсон экстремист аст, ё ин ки мисол мебарем қазияи Иззат Амон. бинед чӣ қадар мардум баромад карда бар зидди Иззат Амон. аввал ва як қалоб ҳисоб буд, баъд душмани халқ шуд, ҳатто террорист ҳам эълонаш кардан. мебинем ки бо ҳамин мафҳум, бо мафҳуми терроризм бисёр ҳам содалавҳона истифода мебаранду сару кор доранд. мо медонем ки ҳар он инсоне ки дар зери арча нисбати Иззат Амон, нисбати мисол як каси дигар гап мезанад, ӯ ихтиёрӣ нест. дар Тоҷикистон хеле одам ман намешиносам ки ихтиёрӣ баромада бар муқобили як одаме ки умуман нашиносадаш ягон гап занад. ин ҳама ташкил карда шудааст аз тарафи мақомоти қудратӣ ва баҳо додани кирдору амалҳои Иззат Амону мисол Маҳмурод Одинаевро ба терроризм, ман ин хатогиву бесаводии худи ҳамон мақомдорона ҳисоб мекунам ва зарур мешуморам ки ҳамин барномаи моро хубтар мешуд ки онҳорам медиданд, бисёр ҳам хуб мешуд, як тасаввурот пайдо мекарданд ё ин ки ақаллан аз кору бори худашон шарм медоштанд. инак махсусан барои шумо терроризм чист гуфта, ман як мафҳумаш чиз аст. якумаш бояд гӯям ки дар ҷаҳон, на фақат дар Тоҷикистон, дар Русия, дар тамоми ҷаҳон як мафҳуми умумии терроризм нест. ҳар як системаи ҳуқуқӣ, ҳар як давлат муносибати худашро ба терроризм алоҳида муайян кардааст. як мафҳуми умумӣ нест. мисол мафҳуми одамкушӣ ҳаст, маълум аст, аз ҳаёт маҳрум кардани дигар одам. мафҳуми дуздӣ ҳаст, як мафҳуми терроризм нест, барое ки ин терроризм як муносибӣ ҳаст. имрӯз амали шумо террористӣ мебошад ва пагоҳ вақте ки вазъият тағйир меёбад, шумо қаҳрамони миллат ҳисоб мешаведу, ҳамчун як озодихоҳ, ҳамчун як мисол ҳаракати партизанӣ, ҳамчун як шахсе ки мубориза мебурд бар диктатураву мехост ватанашро мисол аз
استیلوی انگلیا مثال حساب کنیم، فرانسیا، استیلوی گرمانیا، استیلوی یگان دولت دیگری که کالونیا کرده است وطنش آزاد کرد. ولی در همان لحظه ها هم مثال برای حکومتداران عملهایی که ساکنان مثال میگیریم یگان کالونیا، یگان دولتی که در افریقا بود، عمل تروریستی حساب میشد. ولی از نظر خود همان شخصانی که برای آزادی ملت خود مبارزه می‌کردند، آنها یگان لحظه هم تروریست حساب نمی‌شدند. آنها شخصی آزادی خواه بودند، یعنی که حرکت ملی آزادی خواهی بود و که به نتیجه رسان. حالا در افریقا می‌بینیم که یگان دولت کلونیالی نیست، یعنی که تروریسم یک چیز مفهومی تغییر یابنده هست و عمومی هم گویم نیست، چون که گفتن می‌شود که امروز شما کی حساب می‌شوید، پگاه شما کی حساب می‌شوید. در نتیجه انا رستم بازارов درباره تروریسم خودی کارکنان دولتی تاجیکستان خودشون است. در آینده من گپ میزنم که مفهوم تروریسم چی هست، چی خیلی تقسیم می‌شود، خود تروریسم با کدام گروه‌ها تقسیم می‌شود و یک مفهوم دیگر نیز هم هست، تروریسم دولتی. از همین کار شروع میکنیم و میفهمونیم که تروریسم چیست. تروریسم این یک سیاست است و در ادبیات آورده شده است که تروریسم یک سیاست است که با استفاده منتظمی ترور اساس یافته است، یعنی که با استفاده عملهای دهشت‌آور، ترس، شکنجه، اهالی رو به یک حالت ناگوار ماناندن. با وجود اون که در قانون مفهوم تروریسم چیزی که گفتیم تا حال معین نشده است، یک مفهوم عمومی هم نیست، اما نه که کارشناسان در عموم راضی هستند که تروریسم این برای به دست آوردن یگان کامیابی سیاسی، کامیابی ایدئولوژی، کامیابی دینی یا که یگان اجتماعی با راه زوروری است، یعنی به دست آوردن یگان مقصد، نائل شدن به یگان مقصد، وادار کردن کسی رو یا که یگان تشکیلات یا که خود دولت رو به انجام دادن یگان کار، ولی حتما با استفاده زوروری، نه با استفاده معامله خوب، نه با استفاده گفت و شنید، نه با استفاده برآمدن به گردهمایی و اظهار نمودن فکر و عقیده خود، بلکه با استفاده زوروری. تروریسم چیزی که پیشتر من گفتم میشود انفرادی و میشود تروریسم متشکل، تروریسم کلکتیوی. تروریسم انفرادی چه تروریسم حساب میشود؟ این چنین تروریسم حساب میشود وقتی که عمل تروریستی رو یک کس صادر میکند یا که دو کس صادر میکند، ولی در پشت صادر کننده همین عمل یگان تشکیلات، یگان گروه معینی نیست. یعنی این شخصانی میباشند که با فکر و عقیده خود به چنین راه اومدن. در بسیار حالتها این اشخاص در نتیجه خود فعالیت مقامات دولتی به چنین ترور انفرادی دست میزنند، چون که هم تحلیل ها، هم آمار، هم تجربه ها نشان میدهند که با عمل انفرادی بسیارتر شخصان دست میزنند که بنابر بی‌اعتنایی دولت، بنابر بی‌اعتنایی کارمندان مقامات دولتی و مسئله هایی که آنها نشان دادن و مسئله های مبرم روز همین اشخاص یا که یگان گروه اشخاص بی‌اعتنایی ظاهر کردن، او را قبول نمیکنند. مثال در یگان نشست او را با جواب سوال های او، با مکتوب های او جواب نمیدهند، او را عموما پسند نمیکنند و یگانه راهی که نشان دادن، یگانه راه اعتراض کردن بر چنین سیاست کارمندان دولتی و خود دولت، یگان قسم سیاست دولت، این ترور انفرادی میباشد که در این من پر را فکر میکنم که مقامات دولتی و حکومت ها گناهگار هستند. و تروریسم دوم این تروریسم متشکل یا اینکه تروریسم کلکتیوی میباشد که در پس صادر کردن این عملهای تروریستی البته که یگان گروه و یا تشکیلات میایستند. این رو تروریسم متشکل می‌نامند، چون که این تشکیلات هدفش اکستریمیستی و تروریستی است. عملهای تروریستی به نقشه گرفته می‌شود، شرایط مهیا کرده می‌شود، رفت خود گذراندن عمل تروریستی یک به یک همچون نقشه و همچون راه‌های
پس شونده باید معین کرده شوند و دیگر حالتهایی که از متشکلی اون شهادت میدهد. چخیلی که گفتیم این تروریسم سیوم درباره اون مثال رستم بازارو گفت که تروریسم خودی کارکنان دولتی تاجیکستان خودشون هست. ولی قسما من ریزو هستم در این چیز، چون که من این حال چخیلی که گفتم تروریسم انفرادی البته که کارکنان مقامات دولتی تاجیکستان خودشون گناهگار هستند، مردم رو وادار میکنن که به همین عمل دست زنن. مثال شما اگر دایتون باشه چند سال پیش یک نفر خودش رو با ماشینش به شعبه اوباپی شهری خوجند وقتی که رزوادی آنها بود زده می‌درورد ماشینش رو و ترکش به عمل می‌بیارد. البته که این ترور انفرادی بود و در نتیجه عمل و حرکت‌های عموما به جای خود همین مقامات، مخصوصا همین مقامات میلیسیا ششم عدل یا که شعبه مبارزه بر مقابل جنایت‌های متشکل بود و آنها خودشان همین کار رو پیدا کردن و از نتیجه هم خودشان تلفات دیدن و هم این شخصی که وفات کرد. و ترور دیگر سیوم نمودی ترور این ترور دولتی هست. البته که ترور دولتی رو یگان دولت اعتراف نمی‌کند، میگه که ما در فعالیتمون با ترور دست نمیزنیم، علل خصوص تاجیکستان که اعتراف نمی‌کند، عموما تاجیکستان یگان چیز رو اعتراف نمی‌کند و همین با یک گفتی روسو گلوخه ابرو نرفتگی و یگان واکنش در یگان چیز نمی‌کند. تروریسم دولتی چیست؟ انا که همین ببینید مفهوم تروریسم دولتی که من میگم و باید مقایسه کنید که آیا تاجیکستان دولتی ما همین ترور رو استفاده میبرد یا اینکه نه. مفهوم ترور دولتی چنین است: زوراوری دولتی نسبت شهروندان. عملهای تروریسم دولتی عادتا همچون بازداشت غیر قانونی، آیا تاجیکستان بازداشت غیر قانونی میکند یا که نمیکند؟ کشتار میشود یا که نمیشود و حکومت تاجیکستان جواب میدهد که چه خیلی کشتار صادر شد، سببای کشتار. من مثال میبرم، مثال عادی کشتار در محبس ها، کشتار در هنگام انتقالی محبوسان از خوجند به دوشنبه وقتی که با گوی و با خوردن اینا چند زیاده از 10 نفر آدم به هلاکت رسید و یگان کس جواب انیق داده شده است. ربودن به همگان معلوم است. شکنجه، درباره شکنجه عموما گپ نمیزنیم. و قتل کردن شهروندان بدون مروفیه و تفتیشات که از جانب کارمندان قدرتی یعنی که میلیسیا و دیگرش انجام داده میشوند، فهمیده میشوند. یعنی که تروریسم دولتی این بازداشت غیر قانونی است، کشتار است، ربودن، شکنجه و قتل کردن شهروندان بدون یگان مروفیه و تفتیشات است. ما نمیتونیم بگیم که تفتیشات و مروفیه از روی قانون قاعده رفته ایستاده است. و اون تفتیشاتی که با اقلا یک خطایی گذشته باشد این علاقه تفتیشات نیست و در نزد قانون تفتیشات غیر قانونی حساب می شود، یعنی که این تفتیشات حساب نمی شود. و ما جمعیت تاجیکان و شهروندان تاجیکستان عموما نه تنها ما بلکه حتی همون مقامات های حفظ حقوق غیر دولتی که در تاجیکستان هستند، تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق، دیگر تشکیلات و کورپوس های دیپلماتی عموما یگان معلوماتی ندارن که سیستم عدلیه تاجیکستان چه فعالیت میکنه و ما و مردم تاجیک فقط نتیجه همان گویا تفتیشات یا که نتیجه محاکمه سودی گفته می شود که این شخص به همین قدر سال محکوم شد و گناه او پور اثبات شد. چی گناه اثبات شد یگان کس نمیدونن. از این جهت ما میتوانیم با پرگی گوییم که در تاجیکستان البته که ترور دولتی وجود دارد، چون که هم بازداشت غیر قانونی هست، هم کشتارها هست به جواب مونده، هم ربودن انسان هست، حتی ربودن انسان از دیگر دولت و تاجیکستان چون قدرت رو دارد، شکنجه این به حساب است و قتل کردن شهروندان بدون مروفیه و تفتیشات. تروریسم دولتی این چون عمل تروریستی می باشد که از جانب کارمندان مقامات مخصوصی دولت صادر کرده می شود. یعنی که یگان مقامات مخفی سپیتسناز میگن که گرو یگان تشکیلات و جزء تابع مخفی کننده شده. تروریسم از جانب دولت دستگیری شونده نیز فرق کرده می شود. حالتی که دولت خود در تروریسم اشتراک نمی کند، گروه های تروریستی را مبلغ گذاری
و دستگیری میکنند. چون این تروریسم جانبداری دولتی تروریسم رو مثال ما در مثال ایران بسیار میفهمیم که تمام دنیای غرب حتی خود تاجیکستان هم دعوا میکردن که ایران دست به دستگیری تروریسم دارد. مثال خود همون کارپوسی سپاهی پاسداران انقلاب رو همچون یک تشکیلات تروریستی همه اعتراف میکردن و تاجیکستان نیز آن رو میگفت که مقامات مخصوصی جاسوسی ایران متهم است، چون که با حزب نهضت اسلام دستگیری میکند و پرورش شده حزب همین تشکیلات پاسداران انقلاب و دیگر تشکیلات مخفی ایران این حزب نهضت اسلام است. ولی میبینیم که هفته گذشته نماینده امام علی رحمان با دستور و هدایت و سفارش امام علی رحمان رفته در نزد یکی از سرلشکران همین در نزد قبری آن رفته گلمان اظهار تأسف کرد که اون آدم وفات کرده است و در این لحظه آن تشکیلات آن گروه خدمات مخصوصی ایران اکستریمیستی و تروریستی حساب نمیشد در نزد مقامات چی قدرتی تاجیکستان چی دولتی. این یک بار دیگر همون گپ اولی که من گفتم که تروریسم این یک چیزی موقتی هست. تروریسم یک چیزی هست که امروز تروریسم است و گفت تروریسم است. مثال عادی سال 41-45 رو میگیریم. البته میدونم که تاجیکستان دوست میداره 92-97 رو به مثال بیارد، نه که من خوبش مثالی سال 41-45 رو میبیارم و یک چیز پیش این گفتنی هستم که شما میتوانید به همون سلکه که حاضر در چت روان کردم اگر فکر و عقیده خود رو داشته باشید یا که سوال داشته باشید با همون سلکه در آمده میتوانید که با ما در همینجا هم صحبت باشید. خاطر رسان میکنم موضوع من این موضوع است و انا اکنون مثال میبرم از مناسبت انسان ها، مناسبت وقت، مناسبت تاریخ با عمل تروریستی. سال 41-45 وقتی که گرمانیای فاشیستی به حدود اتحاد شوروی هجوم میکند در بسیاری منطقه های جنگلزار بلاروسیا، اوکراین و دیگر همون سابق ریسپوبلیکای اتحادی شوروی اتریادهای پارتیزانی عمل میکردند. از جهت ما، از نظر ما این اتریادهای وطن دوستان بودند و اتریاد و همون گروه های سلاح به دستی بودند که برای آزادی وطن خود مبارزه می‌بردند، هرچند که هیئت قشون‌های مسلح رگولار نمیگن، یعنی که دولتی داخل نمیشدن، اونها تشکل میشدن از قشلاق‌ها، از آدم‌ها که از شخصانی که از قسم حربی خود قفا مونده بودند. از جهتی نظری نمیسو فاشیستان این منطقه قانونی آنها بود، چون که آنها مطابق قانونهای جنگ آن را از خود کرده بودند و هر یک عملی ترکیش، سوزاندن، دیورسیا، ویران کردن راه‌ها، مثال پاییز چپه کردن، کشتار سالدت و سوزاندن انبارها، این عملهای تروریستی اعتراف میشد و البته که عملی که اون رو پارتیزان ها میکردن این عملی تروریستی حساب کرده میشد. ولی از این طرف، از طرف شوروی، این عملی وطن دوستانه بود، مبارزه بر ضد اصطلاحگرای فاشیسم بود. اگر فرض میکردیم که هیتلر غالی می آمد، در تاریخ یک عمر این عملهای تروریستی حسابیده میشدن و این تشکیلات و گروه های تروریستی حساب کرده میشدن. از بس که حکومت شوروی غلبه کرد، کالیسیون ضد فاشیستی، ضد هیتلری، این عملهای پارتیزانی و شجاعت نامیده میشدن. مثال دیگر، وقتی که اویاسیا، یعنی که همون سامالیات و باربرهای بمباردیروفشکای امریکا و انگلیا از حدود انگلیا پرواز کرده، شهرهای اهالی نشین، شهرهایی که عموما یگان قسم‌های حربی و یگان زوادهای حربی مهمی در گرمانیا نداشتن، تیرباران میکردن، بمب باران میکردن. اینا در تاریخ کاورو و بمباردیروفکا میگن، یعنی که شهر رو به کوادرات تقسیم میکرد. امروز یک کوادرات اگر 2 کوادرات عموما
هزار تن بمب رو در همین شهرها میپرتافتن. عموما چند شهر از بین رفتگی بود. یگان قسم حربی گیاه هم نبود که او رو بمب بارون کردن در کار باشد. یگان заводи ҳарбӣ ram набуд, ягон зарурият набуд. мақсади ҳамин коалитсияи зидди гитлерӣ тарс додани аҳолӣ буд. тарс додани аҳолӣ, водор кардани гитлер ба ҳамчун тезтар бастани сулҳ буд ё ки ягон иқдоми дигаре ки ҷанг тез тамом шавад. ин амали бар алои террористӣ аст. вай аз сабабе ки ғолиб тарафи коалитсия шуд, ин амал каврови бомбардировка ва мубориза бар зидди فاشیسم گیتلری نامیده می شود. از طرف گیتلر این تروریسم بود. در نوبت خود البته گیتلر هم به جواب نماند و با راکت های فاو-1 و فاو-2 که یکم بالیستیکی راکت ها بودن در جهان، انگلیس و منطقه های بریتانیای کبیر رو بمبارون میکرد و اینو قصاص حساب میکرد. انگلیس ها این عملی تروریستی حساب میکردن که با شهر روس با مثال میزنن، با بالیستا با بیمارخانه ها میزنن، با منزل آدمان تیم برون میکنن. بینید که هر یک چیز تغییر می‌یابد. جایی که بینید عملی اون شخصی که با ما نزدیک است، مانند گیتلر رو، مانند پارتیزان ها و انگلیس رو، عملی واسه از بالجوان 1880 چندم سال تاریخ رو بخشش که نمیدونم، باید شما دانید. عملی که حالا ما یک جسارت، حالا یک حرکت آزادی خواهی بر ضد ظلم و ستم از طرف امیران بخارا حساب میکنیم و حتی یک ناحیه بنامی که بود واسع بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، حالا همه نامه را بسیار علیش کرده میروند. هیکلش هم هست در آنجا. ببینید حالا ما عملهای او رو عمل قهرمانی حساب میکنیم، ولی در دوره خود، در دوره صادر کردن همین عمل، یعنی جمع آوردن مردم بر ضد سیاست دولت، برآمد سلاح به دستانه کردن، کشتن نماینده های دولت از طرف واسع، حتی ضبط کردن بعض ناحیه های همون منطقه بخارای شرقی، این عملی بر علیه تروریستی بود. این کوشش تبادلات دولتی بود، این شورش بود. اینا اکستریمیست و تروریست بودن. دیدید که مفهومی اکستریمیستی و تروریستی در همون لحظه که صادر کرده می شود از طرف صنف حکمران، از طرف همون حکومتی که در دست کدامی هست، همون تمغه زده می شود. ولی تمغه اصلی این عمل بدتر بعد چند لحظه در حالتی که وضعیت تغییر می یابد، در حالتی که مثال حکومت تغییر می یابد، سیاست تغییر می یابد، حالت دیگر پیدا می شود، باز تغییر می تواند که یابد. آن چیزی که امروز تروریستی است پگاه قهرمانی حساب می شود. اینک ما گفتیم درباره که تروریسم می شود انفرادی، تروریسم می شود متشکل یا اینکه کلکتیو و تروریسم دولتی می شود. یعنی که دولت بازداشت‌های غیر قانونی میکند، کشتار میکند، ربودن میکند، شکنجه و قتل کردن شهروندان خودش یا که دیگر شهروندان بدون یگان مرافعه یا اینکه یگان تفتیشات یا اینکه با دغلانه ویران کردن حقوق و منفعت‌های آنها. اکنون می‌بینیم که در کدکس جنایتی در این باره چی میگن و چند ماده درباره همین تروریسم نوشته شده است و چی ماده ها برای چیز، برای صادر کردن کدام عمل ها میتوانند که ما را همچون تروریست اعتراف کنند و به جوابگری کشند. یکم ماده، این ماده 179 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان است که نامش تروریسم است. بغیر از این باز در علاوه همین ماده 171 علاوه 1، ماده 171 علاوه 2، علاوه 3 داخل کرده شده است قانونگذار علاوه ها. و حالا با طور کوتاه گفته میگذارم که برای چی جوابگری پیش بینی کرده است. از روی قانونگذاری تاجیکستان تروریسم این صادر نمودن ترکیش، سوختار، تیرپرانی از سلاح آتشفشان یا دیگر کرداری که باعث خوف مرگ آدمان، رسانیدن ضرر جدی به مال و ملک یا به میان آمدن عاقبت‌های دیگری به جمعیت خوفناک می‌گردند.
که این کردار انکو دقت کنید اگر این کردار با مقصد خلالدار ساختن امنیت جمعیتی فعالیت مقامات حکومتی دولتی و ساختارهای نظامی ترسانیدن اهالی یا رسانیدن تأثیر جهت از جانب مقامات حکومت قبول نمودن یگان قرار اینچنین تهدید انجام دادن کردارهای در بالا ذکر شده با همین مقصد است. البته که در یکم بار خوندن تحلیل کردن اونقدر هم آدم پورتر صرفه هم نمیرود که چی هست چون که در یک جمله گویا آورده شده است همین. ولی اگر کوتاه گویم تروریسم این برای وادار نمودن حاکمیت همون شخصانی که عین حال قدرت در دست اونها هستند برای صادر کردن یگان کار. مثال میگیریم برای کم کردن نرخ اینترنت، این مثال است، من تکلیف ندارم، برای نرخ پس کردن نرخ اینترنت ترکیش کرده می شود در نزدی پوچتا، در نزدی همون وزارت علاقه، در نزدی چند نمیدونم همون تیسل و این اون بطر و بالونش و همون گروهی که این کار را میکند نامه می نویسد در یگان جو با یگان شکل دست داشتن خود رو و سبب‌های آن را میگوید. می‌بینید که اگر این حال همین خیلی دوام دهد مثال چیپ‌های هواپیمایی بلند شدن گیرد یا که نرخ اینترنت بلند شدن گیرد چون ترکیش‌ها دوام داده می‌شود. البته یکم مفهوم یکم شرط آن است که وادار نمودن حکومت وادار نمودن یگان مقامات برای قبول کردن یگان قرار و این وادار نمودن حتما باید برای زورآوری باشد، یعنی که با کشتن یگان کس مقام دارن ترکیش صادر نمودن در یگان بینو، ترکیش صادر نمودن در وокزال، دیگر جایها تهدید نمودن نست و نابود کردن اموال، نست و نابود کردن یگان انشاءات یا بینو سوختار کردن و دیگر همه این چیزی کوتاه کرده شده و عمومی شده اون چیزی که من مفهومشو تروریسم رو خوندم هوای می باشد. داخل وطن می است که برادری به همه کسا یگان جو میشه یک جا میشیم از برای الله همین ظلم ایبان میبریم. انا که شما داخل وطن مثال تکلیف میکنید که یک جویا شوید و بر ضد ظلم ظالم یعنی که بر ضد دیکتاتور و بر ضد سیستم افطاریتری امام علی رحمان مبارزه برید و من فکر میکنم که اگر شما حقوق عاقبت های همین حقوقی عمل اموالتون یک بار فکر میکنید خوبتر میشه، برای که شما مثال داخل وطن جمع میشوید مثلا میروید با طرز زوری میگیرید حکومت رو، ولی از کجا شما گارانت کفالت میتید که خود شما نیز برای تطبیق کردن سیاست خودتون باز به همین راه نمیدروید، باز برای دیکتاتور، باز برای فشار، باز برای بستن دهان وسیله اخباری عموما به معنی کردن فعالیت سود و تفتیشات و ادوکاتور نمیشوید. من یکی از سوالهای مهمی هست که باید اول همین رو جواب دادن در کار. برای جمع شدن دوستم داخل وطن با فکر من باید همه رو جمع کردن شرط و ضرور نیست. شرط و ضرور است که یک گروهی الهیده باشد که یک پروگرام داشته باشد برای تغییرات وارد کردن در داخل وطن. البته که اگر اون پروگرام با روحی صلح‌آمیز بود خوبتر بود، ولی اگر دیگر علاج نباشد یگانه راه یعنی استفاده بردن فشار و زورآوری می باشد. چون که خود من چند بار این گپ رو هم گفتم، هرچند که مخالفان تاجیک نمیخواهند همین سخن رو از دهانشان برآورند، میترسند که اگر ما گوییم که ها خیزید یراق گیرید زنید شکنید لطو کوب کنید اون رو اکستریمیست و تروریست اعتراف میکنن و از اون دولتایی که اون رو استقامت میکنن همچون پشتیبان اکستریمیسم و تروریسم گفتن ها رو پیش میکنن و آبروی اونها در عرصه بین المللی در عرصه بین خودی مردم پست میشود. ببینید شما داخل وطن در یگان جا دیدید که یگان مخالف همین گپ رو گفته باشد که ها من دستگیری میکنم،
هم با کدام شرط‌های هم دستگیری میکنم مبارزه مسلحانه رو من تعریف نمیکنم که من چند وقت پیش در یک برنامه‌ای که در استودیو ازدا تیوی گذاشته بود همین گپ رو گفتم و عین حال همین رو هم گفتم میتوانم چون که من تکیه به قانون میکنم و قانون باز من میگم که قانون چون این مبارزه مسلحانه رو اجازه داده است البته که در قانون عیناً روشاد نوشته شدگی نیست که ممکن است که خلق تاجیک برای درآوردن اصلاحات دست به یارو گرفته ساختی کنستیتوسیونی رو ساختی دولت دوره یا که حکومتی موجوده رو تغییر و دیگر کنند البته چنین نوشتگی نیست ولی باید خودی مقام داران نیست فراموش نکنند تنیقترش فراموش نکنند نه فراموش آدم آن چیزی رو نمیکند یا که میکند که در کلش هست وقتی که در کلای آدم یک اون چیز نیست و اون چیز فراموش هم کردن ممکن نیست و مقام داران با کارکنان پروکراتور کمیته دولتی امنیت ملی و دیگرش من گفتنی هستم که شما پریامبولی اعلامیه حقوق بشر رو خوش‌روتر کنید و در قسمتی پادکست کتون میکنم که این مشکل است همه خونده برای شما همون قسم آخرانش خوانید و از معنای همان میفهمید که دلخواه خلق ملت حقوق دارد برای سرنگون کردن اون ساخت دولت دوریه که با او موافق نیست و یا که اون طرز ساخت دولت دوری حقوق و منفعت او رو پایمال میکنه همین رو خوانید و بعد گوید که من حق بودم یا که ناحق بودم از این جهت گفته می شود که اگر یگانه راه همین راه مبارزه مسلحانه باشد دیگر باید آدم به همین راه گذرد یگان کس وظیفه دار نیست که در سیستم زندگی کند که او را در آنجا شکنجه میکنند حقوقش پایمال میشود هر انسان آزاد تولد شده است و باید که تمام عمرش رو آزاد گذراند نه اینکه مجبوری گذراند در انتظار آن باشد که یگان سال یگان تغییرات با وجود میآید در تاجیکستان قانون وجود ندارد میگه رستم بازاروف البته قانون در تاجیکستان متناسباً وجود دارد چخیلی که من درباره همین تروریسم میگم که این عمل عین حال تروریسم حساب میشود ولی که بعد 10 سال قهرمانی حساب میشود و ممکن که برای همین کار با مدال و عنوان هم کیان در تاجیکستان هم همین خیلی است ببینید مثال همین روزا را من میگیرم همین روز یک خبر رسید که من با چیز روان میکنم اگر خواهید میتوانید دوستان درآید و فکر عقیده خودتون در این باره گپ زنید امروز خبر رسید که محمود اودینایف جانشین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رو برای بررسی کردن شکایت کاساسیونی او با طلار سود با عربچه میبرند یعنی که او راه گشته نمیتونه هرچند که او درباره شکنجه در رفت مرافع سودی با سود گفته بود کسی اعتبار نداد من را از تاریخ خودم هم میتونم گفته که همچون حمایتگر در پرونده اعضای شورای عالی حزب نهضت اسلام ادوکات محمد علی حیات بودم در اونجا چند نفر درباره شکنجه گفته بود ولی سوژه یگان عمل نمیکند این حال ما میبینیم که محمود اودینایف رو با عربچه میبرند و هرچند که وضع سلامتی او نمیماند که امکانیت نمیدهد که همون مرافع اشتراک کند ولی او در بازداشتگاه نگاه داشته میشه و در سیزو هست و او رو با عربچه میبرند و میبیارند ببینید انا اکنون مقایسه کنید با اون پروکوروری که بهرام غفوری رو زده کشت اون پروکوروری نوحه فردوسی بود بفکرم مست و الست دیده و دانسته که مستی و الستی او خطر به حیات خودش خطر به حیات مسافرانی که در ماشین او نشستن خطر به حیات آدمانی که در کوچه گشت و گذار میکردند یا که کارمندان کمونالی اون صبح سحر مست با سرعت بلند ماشین میرواند با فخر کردن اون که پروکور است یا میلیسه او رو معنی نمیکند و در نتیجه این عملش بهرام غفوری به هلاکت میرسد من این آدم رو قاتلی بهرام غفوری مینامم هرچند که با من بعضی آدم بحث کردن که
برای چی شما احتمالیت بیگناهی رو بین بعد نمیگیرید؟ برای چی حکم سودی نبرآمده این رو شما قاتل مینامید؟ شما حقوق این خیلی گفتن ندارید این آدم رو قاتل. این حال اگر اون آدم ها اون اشخاص اگر گوش کنند این رو به خاطر میبرن باز قضیه عزت امان. عزت امان حال سود نوشیده اکستریمیست و تروریست و جانسوز و آدمخور رو نمیدونم قلاب همه چیز اعتراف شده است البته، ولی درباره احتمالیت بیگناهی با آنها یگان کس یگان چیز نمیگوید. برای همین هم با من هم درباره احتمالیت بیگناهی نگوید. چه خیلی که حکومت رفتار میکند ما باید نیز همون طور جواب دهیم. وقتی که عزت امان سود نوشده قلاب حسابیده شود، یا که من دیروز تماشا کردم ویکیده خبر میدهد در آنجا یک نماینده واسطه اخبار عامه هست از قرغن یک زنک افسانه نقل میکند با آواز افسانوی گپ میزند و در برنامه آخرانش یک شخص قلاب و قاتل و همین من نمیدونم که در این وزارت ها کی کار میکند و چه خیلی چونین موادها رو راه میدهند به افیر وقتی که احتمالیت بیگناهی ویران کرده میشود. برای چی به نسبت این یگان جوابداری نیست؟ مالش این گپ رو دیگر سو میمونیم. گپ در چیست؟ گپ در اون است که قانون در تاجیکستان وجود ندارد. گفتم بازارف من گفتم که قانون در تاجیکستان وجود دارد ولی اون انتخاباً کار میکنه. یعنی که من اگر محقول باشم به حکومت دارم و به همون پروکورور و مفتشان و اگر از همون قبیله باشم از همون صنف حکمران باشم نسبت من قانون عمل میکنه. ببینید قاتل بهرام غفوری بنابر سبب آن که اون نمیتونه وضعیت سلامتی اون نمیتونه امکانیت او رو در تالار سوری در تفتیشات اجازه داد پرونده نسبت او موقتا قطع کرده شد و حتی مقامات نمیدوند که این آدم در کجا است. این آدم به جوابداری کشیده نشد و برگمان است که عموما کشیده شود برای که او پسر فلان فلان آدم بوده است و در مقامات پروکراتور کار میکرده است. ولی مامورات وادینه از سببی که حکومت رو تنقید میکرد و نماینده‌های کارمندان حکومت رو تنقید میکرد دعوت به آن کرد که مردم بیاید اقلا یک بار شیشته فکر خود رو یک بار به حکومتیان رسانیم زندانی شد برای او باشی و برای دیگر نسبت او قانون گویا عمل نمیکنه در این مورد. از بس که وضع سلامتیش به نهایت نگران کننده است ممکن است که او رو به خانه انتقال دهند در خانه ایستاده مثلا دمشق اریست کنند یا اینکه چوره پیشگیری دیگر کنند یا اینکه حکم را همون جزایی که تعیین کردن نقلا در زینه کاساسیونی با شرطاً گذرانند ولی این رو نسبت این اشخاص نمیکنند کردنی هم نیستند. با اون چیزی که نسبت بابای دونه شده بود این یک چیزی اسکلوچیتیلی می باشد، یعنی یک چیزی است که از دایره عملیات و رفتار این مقامات ها بیرون میبرد و آن هم من فکر میکنم وابسته به وضع سلامتی بین حد بیزیبی دنیار نبی شهادت میدهد. باز می‌رسد که رحمانوف استعفا. البته من درباره استعفا یک برنامه نیز کردنی بودم چون که مردم رو میبینیم از داخل وطن میسازند از بیرون وطن ما گپ میزنیم نمیترسیم از روسیه گپ میزنن نمیترسن ولی از داخل وطن نوریزو هستن از سیاست پیش گرفته حکومت ولی میترسن درباره استعفا گپ زنن. مالش درباره استعفای پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ترسید اگر گپ نزنید ولی چرا حتی درباره استعفای یگان مقامدار گپ نمیزنند؟ چرا بنابر سبب پست بودن سرعت اینترنت و صفت اینترنت یا که بنابر سبب ویران کردن شرطنامه‌های تأمین برق اینا که قانونی شما گفتم ویران کردن شرط و شرایط تأمین برق یگان کس بر ضد همین سرداران همین مقامات و بر ضد بیگ صبوروف یا که بر ضد همون سرداری خدمات تأمین کننده برق نمیدونم کدام تشکیلات از برآمد کرده یگان ازدحام یا اینکه یگان پتیسیون نمیکنند و درباره استعفای آنها سخن نمیرونند. گویا میترسند که وقتی که در تاجیکستان استعفای دلخواه شخص رو شما اگر طلب کنید شما خائن ملت جانسوز گفت که همون برزگاوی که در
ویدیو نسبتی بر مقابل عزت امان گپ زد حسابیده میشوید. داخل وطن نوشته است که حضرت شما حق نه که ما ابو یروخوش میترسن حضرت ما از برای الله حرکت میکنیم. این حرکتی که شما میگویید شما این حرکت رو اگر در کجایی که گفتنی باشید حتما بگید که حرکت آزادی خواهی کردنی هستیم. شما اون حرکت تروریستی و اکستریمیستی نیست، شما حرکت آزادی خواهی کردنی هستید و اون آلات و واسطه‌ای که برای این کار ضرور است حتما باید شما نیز داشته باشید. وقتی که یک طرف با کلتک شما رو میزند شما هیچ وقت او رو با سخن نباید آرام کنید که این کارتون نقض نیست، در مثال فلان سوره چنین گفته شده است، در فلان حدیث چنین گفته شده است و نه حدیث رو گوش میکنند نه سوره رو نه یگان کتاب آداب دیگر رو بیشتر و سخت‌تر میزند. رستم بازار همون سیلکه را زیر میکنه میدروید کنه میدونم میشود لیکن نمیدونم شموده نمیشه. داخل وطن راست میگن اما که شما را یعنی تهمت کرده محکم کردن با همین ماده ها محکم کردن با ماده های تروریسم یا اینکه چی. چرا درهای سود پسی پرده میگذارد؟ من فکر میکنم که این فکری که در نتیجه تحلیل هست، در نتیجه خود اشتراک کرد، چون من فعالیت کردم در ادوکاتورا و چند دمای عمرمند رو من حمایت کردم. یکم این آن میباشد که درباره فعالیت آنها درباره خطاگی های آنها کسی خبردار نشود. مثال عادی ماه شریف رمضان بود، نسبت پرونده نسبت برادر من بزرگ مهری یاروف میگذرد. بزرگ مهری یاروف در 13 روزدار بود. درباره هیئت سود و پروکورور دیگران نمیدونم اونها روزدار بودن نبودن. بزرگمهر وقتی که سخنرانی میکرد و دید که مشورتچیان خلقی سودی ها خوبشون برده است و در این مورد با آواز بلند گپ زد که محترم سود مرافعه سودی رو برای روز دیگر گذارونید. سودی گفت که برای چی روز دیگر گذاریم؟ گفت که کاتب نمی نویسد من چی سخن راندهی سودم، کاتب نمی نویسد مشورتچی خلقی خوب است. اگر این باید درباره فکر و عقیده‌ای که من خودم گفتم بهات در این حالت چه خیلی میشود. آنها به زوبیتر نه مو گوش کار ساده بود که چشمه پوشیده سری خام. کاتب گفت که من همش در سرم زپیس میکنم و میرم در شب در خونه همه گپای گفتگی تو رو یک دقیقه می‌نویسم. ببینید ماست برای اینکه همین فاش نشود که کاتب عموما اون چیز نمی‌نویسد و در آخر از پیش خودش ممکن بعد یک هفته چیزی نویسد سخنرانی شما را. دوم اجازت گرفتن ثبت اودیویی هرچند که لازم هم نیست به نهایت مشکل است در رفت سود. ثبت ویدیو ممکن است گفته می شود که تماما اجازت داده نمی شود، فقط برای مقامات قدرتی و پرس سنتر MVD و KGB و دیگر اجازت داده می شود. این تمام خطاگی رو پنهان کردن لازم وقتی که دلیل نیست. وقتی که آدم درباره شکنجه میگوید و سودیا بر جای اون که اون عمل کند بله ما این مسئله رو میبینیم میگوید چخیل این همه رو پنهان کند وقتی که اگر درهای شاد باشد در مرافعه سودی دل خو آدم دارد مقامات وسته اخبار اومد در روی این مرافعه ثبت کرده شوند. البته که این کار غیر قانونی است. منم اگر سودی اولی حضیره تاجیکستان میبودن شیر محمد شاهیان چنین دستور میدادن با تالاری بینوهای سود یگان اشخاص بغیر از اونی که در نامشان در پرونده هست داخل نشوند. یگان کس با تلفن با دیکتافون نداره. حتی هنگامی که من پرونده بزرگ مهر یاروف میرفتم اخرانیکو نه فقط تلفن های ما رو میگفتن، حتی چون ابله بود به سواد بودن که همین اچکی من که من انجاش غوستر است همین هم گرفتم گفتن که ما اینم نمیمونیم با این در اومدن ممکن دیکتافون داشته باشد. این همش از آن شهادت میدهد که مقامات سعودی تاجیکستان در ترس و هراس هستند اویدی فاش کردن خطاگی‌هایشان. ابو ایراق ابو کبر همیو خطر دارند. من نمیفهمم درباره ابو ایراق و ابو کبر. اگر مشخص میگفته این چی هست بعد میگفتم.
یعنی که ما گفتیم درباره تروریسم ماده 179 هست، یعنی که ترکیش صادر نمودن، سوختار، تیرپرانی، دیگر کیردوری که خوفی مرگ آدمان است یا که رسوندن یگان ضرر دارد، اگر این کیردور با مقصدی خلالدار ساختن امنیتی مردم باشد، امنیتی حکومت دولتی باشد، یا اینکه وادار نمودن حکومت برای یگان کار اجرا کردن، مثال برای آزاد کردن شریکان خود انصارالله ترکش میکنند و دعوا میکنند که اگر خواهید که انصارالله، نماینده های انصارالله از زندان آزاد کرده شوند، ما ترکش نمیکنیم، اگر آزاد نکنید ما ترکش میتیم. شرط اساسی که بس کردن ترکش این آزاد کردن آنها. این عمل تروریسم حساب میشود و کسی که صادر میکند این کار تروریست است و مطابق قانونگذاری تاجیکستان از 5 تا 10 سال جزا داده میشود. ولی که اگر همین کیردار از طرف یک شخص نباشد و از طرف یگان گروه باشد، از طرف یگان حزب باشد، یگان تشکیلات باشد، اگر همون گروه، همون تشکیلات یا که شخص همین تکرار صادر کرده باشد و با تغییرات علاوه دیگه از حسیات بدبینی یا خصومت ملی، نژادی، محلگرایی یا که دینی صادر شده باشد، از جانب یگان خدمتچی حربی اگر صادر شده باشد، از جانب شخصی منصبدار یا با استفاده از همون منصب خودش صادر شده باشد، مثال در اینجا در نظر دارن گنرال نظرزاده رو با اون کاری که 2015 سال کرد در حالت رسیدیو خفناک صادر شده باشد، در این مورد جزا از 8 تا 15 سال با مصادره مال و ملک تعیین کرده شده است. اگر همه همین کارها از جانب یک گروه متشکل صادر شده باشد، یعنی که یک گروهی که مخصوص برای صادر کردن همین کارها جمع شده است صادر کرده شده باشد، اگر با استفاده یا که تهدید استفاده یارق قتل عام، یارق یادرویی یا که یگان مواد رادیواکتیوی اوران و پلوتون و همینو صادر شده باشد، در این مورد مهلت جزا از 15 تا 25 سال یا جزای قتل یا که یکمره محروم ساختن از آزادی با مصادره مال و ملک تعیین کرده می شود. این ماده 171 بود. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باز یک چند علاوه دیگر به همین ماده برآورده است. مثال ماده 171 علاوه 1 که جوابگری رو برای جلب کردن برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیتی تروریستی داشته یا مساعدت دیگر برای صادر کردن آنها. بعد در اینجا یک رویخط کلان جنایت‌های خصوصیتی تروریستی داشته رو در این ماده آورده شدن. من اگر نمیدونم خواهید شما این جنایت رو تیز گفته میگذارم. ماده 179 برای این کار، یعنی که برای جلب کردن شخصان برای صادر نمودن جنایت هایی که در پایان من میگویم جوابگری رو از 5 تا 10 سال مقرر کرده است. این کدام جنایت ها میباشد؟ یعنی که قانونگذار تاجیکستان برای کدام عمل میتواند شما همچون تروریست اعتراف کند؟ بغیر از ماده 179 172 قسم 1 و 2 و 3 و 4 این چنین ماده 181 است. غصب گروگان نیز این جنایت‌های خصوصیتی تروریستی داشته حساب میشوند. ماده 182 غصب بنا، انشاءات، واسطه اطلاعات و علاقه. ماده 184 غیر قانونی حی کرده بردن یا غصب هواپیما، سامالیات، کشتی یا قطار راهی آهن. ماده 184 علاوه 1 غصب، ویران کردن، صادر نمودن عملهای زورآوری در پلتفرم استاسیونری واقعی شلف کانتیننتالی. ما چون این شلف کانتیننتالی نداریم، در ارکتیکا و در انتارکتیکا و در همون سرحدهای ماتریکا و اقیانوس‌ها این چیزا دیده میشود. ولی اگر یگان شهروند جمهوری تاجیکستان غصب کند یا ویران کند، همون یگان عمل زورآوری کند در همین پلتفرم استاسیونری شلف کانتیننتالی و در آنجا به جوابگری جنایتی کشیده نشود، ممکن است که در جمهوری تاجیکستان او رو با همین ماده 184 علاوه 1 به جوابگری جنایتی کشند و این یک از جنایت‌های خصوصیتی تروریستی داشته حسابیده می شود. دیگر جنایت‌ها: کردارهای قصدانه به مقابل بخطری هواپیما یا کشتی، حرکت‌های قصدانه به مقابل بخطری فرودگاه‌هایی که به اویاسیون گرفتنی خدمت می‌رسانند.
انتقال غیرقانونی شخص صادر نموده جنایت خصوصیت تروریستی داشته در نقلیات. یعنی که شما اگر دیده و دانسته یگون شخصی که یگون عمل تروریستی صادر کرده است یا که همین عملی که در همین روی خط خود من خونده ایستادم صادر کرده است، اگر شما دونید در نقلیات دیده و دانسته او رو انتقال کنید، شما رو با ماده 189 علاوه 4 و جوابگری میکشند. تشکیل واحدهای مسلح غیر قانونی در اینجا کمی بیشتر گفتن در کار و این علاقمندی به ترور دولتی نیز دارد. تشکیل واحدهای مسلح غیر قانونی یعنی که اگر شخص یا تشکیلات یا گروه غیر قانونی یگون واحد مسلح یگون گروه مسلح تشکیل کنند. و همیشه ما میدونیم که در پرونده حزب نهضت اسلام، در پرونده نظرزاده حاجی حلیم نظرزاده درباره آن سخن می‌راندند که گویا حاجی حلیم نظرزاده گروه‌های غیر قانونی مسلح تشکیل کرده بود و با این گروه تشکیل کردهش می‌خواست که تبادلات دولتی رو به عمل برآورد. ولی در رفت تفتیش در رفت پرونده‌ای که من در اون اشتراک کردم پورا اثبات کرده شد که این گروه واحد مسلح گویا غیر قانونی رو خود حکومت تشکیل کرده است و حتی سردار آن رو نظرزاده را تعیین کرده است و حتی حکومت دیده و دانسته این گروه رو با واسطه‌های نقلیات با جای‌های لازمه به خروق، به رشت، به وروخ، به اسفره روان کرده است و در مقاومت‌ها در آنجا گذشته استفاده کرده است. یعنی که یگان واحد مسلح غیر قانونی نظرزاده تشکیل نکرده بود، این رو حکومت خودش تشکیل کرده است. یعنی که حکومت، کارمندان حکومت من همین ماده 185 رو صادر کردم. داخل وطن است که اما که من برای خواهی میلیس برآورده من گفتم نکنم. علی‌اکبر گفت که عقیده دینی مردم تاجیکستان حالا از پیش فرق از زمین تا آسمان. به همین موضوع چی میگوید؟ سپاس. درباره عقیده دینیشون من یگان معلومات عمیق و دقیق ندارم. تا حال من نمیفهمم که برای چیز مقامات قدرتی تاجیکستان مثال بعضی آدمان را برای شیعه پرستی متهم میکند ولی مناسبت خوبی با دولت شیعه دارد. حتی با مقامات جاسوسی و با مقامات های گویا که در نیمی دنیا همچون اکستریمیستی اعتراف کرده شدن مناسبت خوب دارد، ولی رویه دینی اون رو غیر قانونی حساب می‌کند. چی شیعه را چی سلفیه را ما نمیدونم. و درباره سلفیه هم یک بحثی هست. چه خیلی حکومت تاجیکستان همون قرار رو پیشنهاد نمی‌کند برای مردم که مردم خواند همون قراری که شما سلفیه را غیر قانونی اعتراف کردید. تشکیلات رو میشود غیر قانونی و اکستریمیستی و تروریستی اعتراف کرد، نه اینکه عقیده رو. پس چرا عقیده بلشویکی رو شما کمونیستی رو اعتراف غیر قانونی نمیکنید؟ عقیده نمیدونم زردشتی رو نمیکنید غیر قانونی و اکستریمیستی و تروریستی؟ عقیده سلفیه رو اینا اکستریمیستی اعتراف کردن. حالا که فقط تشکیلات بگم تشکیلاتی که سردار دارد، تشکیلاتی که آیین‌نامه دارد میشود اکستریمیستی و غیر قانونی اعتراف کرد، نه که عقیده رو فعالیتش رو چه شما محدود میکنید. من همش یک پرابلم های بی‌نهایت کلان هست، بی‌نهایت کلان هم در قانونگذاری هم در فهمیش اون، ولی از سببی که مقامات های ما همه فعالیتشون پوشیده است، پس پرده است، یگان معلومات عمیق گرفتن نمیتونیم. حکومت میگه که تو اکستریمیست، برای چی نمیگوییم تو برای چی اکستریمیست؟ تمام پس پرده حل کرده شد تو اکستریمیست و تروریست. مثال عادی پرونده نسبت رئیس حزب نهضت اسلام یا رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری در غایبی او صادر شده است، حتی حکم به او روان کرده نشده است. میدونند ممکن است که به او حکم روان کنند، ممکن است که محیدین کبیری به آنها نویسد که حکم رو به من روان کنند، میخوام شکایت کاساسیونی یا نظارتی روان کنم، یکو چه روان نمیکنند، یگان دلیل پیشنهاد نمیکنند. میدونند که ما در کجا هستیم، نه که نسبت به پرونده آغاز میکنند
ما رو شناس نمیکنن، نماینده‌های ما رو حتی راه نمیدن با پرونده که اقلانیت خبردار شوند که نسبت ما چی پرونده ها آغاز شده است. ما چجوری درست میگه چرا طالبان در دوشنبه اوفی دارم اگر اینا گروه تروریستی نیست؟ چخیلی که در اول گفتم بعضی عملها، بسیاری عملها در یک زمان تروریستی اعتراف میشوند، ولی با مرور وقت، گذشتن وقت، با تغییر یافتن حکومت، با تغییر یافتن وضعیت، اون عمل و اون کردار و اون تشکیلات تروریستی اعتراف نمیشوند. مثال چند بار مثال حزب کمونیستی چی در امپرای دوره نیکولای، چی در دوره از سال 17 از فوریه 1917 تا اکتبر 1917 چند مرتبه غیر قانونی و فعالیتش منع کرده شد، یعنی که اکستریمیسم تروریستی اعلام کرده شد و باز بعد یک سال حزب حکمران شد. این هم بیان نشون میده. ما درباره پارتیزان ها گفتم، درباره عملیات های اویاتسی انگلیا و بریتانیا کبیر نسبت گرمانیا گفتم که اینش اکستریمیست، اینش تروریستی است که اتاک میگفت و آزادی خواهی میگفت. من درباره وصی گفتم که در وقتش وای هم در نظر حکومت قانونی و کانستیتوسیونی همون دولت یک جنایتکار بود، وصی تروریست بود، نماینده دولت رو کشته بود، بر ضد سیاست دولت گپ زده بود، مردم رو شورانده بود، مردم رو سلاح به دست کرد، گروه متشکل غیر قانونی مسلحانه تشکیل کرده بود، همون چیزی که حاضر گفته گذشته. و اکستریمیست و تروریست بود و برای همین و قتل رسانیده شد، برای امنیت خلق، برای امنیت دولت خطر داشت و تروریست و اکستریمیست بود. و این حال ما میبینیم او قهرمان است، برای او داهیه به نام او هست، هیکل‌های او هست، درباره او قصه ها نوشته شدن، فیلم و پیس و دیگر ایجاد کرده شده است. یعنی که با مرور زمان طالبان اکستریمیست و تروریست بودن، بازی آنها یکی از گروه‌های سیاسی که با آنها گفت و شنید کردن ممکن است. و منم همین خیلی فکر میکنم که آن چیزی که مثلا گروه 24 حالا اکستریمیستی است، حزب نهضت اکستریمیستی و تروریستی است، پیمان اکستریمیستی است، این موقتی است. همش با مرور وقت، با تغییر یافتن شرایط، این تمغه از اینها برداشته می شود و اینها امیدوارم که در فضای سیاسی کشورمون یک فعالیت آزادانه کرده می توانند. بله، یک جوی حرکت کردن فقط امکانیت میدهد که مردم به یک پیشروی رود و نائل به یگان مقصد خودشون شوند. انا این حال دوام میتیم بر روی خطی که همون جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته رو آورده است، یعنی که برای کدام کار شما رو همچون تروریست میتونن اعتراف کنن. مناسبت غیر قانونی با مواد رادیواکتیوی، یعنی که شما اگر اجازت نداشته باشید خرید کنید، فروشید، انتقال دید، ایواز کنید یگان مواد رادیواکتیو، یعنی اوران، پلوتونی، نمیدونم با کدام دیگر استفاده برای غیر قانونی مواد واسطه رادیواکتیو یا اوبیکت یادرویی، حرکت قصدانه به مقابل بخطری دستگاه یادرویی. در تاجیکستان چون این دستگاه یادرویی نیست. غیر قانونی تیار کردن واسطه ترکننده یادرویی یا واسطه افکننده رادیاسیون، حمل و نقل غیر قانونی ماده‌های ترکننده، مواد رادیواکتیو، سلاح بیولوژی، شیمیایی یا یادرویی در هواپیما، کشتی یا نقلیات خشکیگر، تجاوز به حیات ارباب دولتی یا جمعیتی جمهوری تاجیکستان، یعنی که اگر شما تجاوز به حیات یگان نماینده مقامات حکومت دولتی، یگان دپوتات کنید، به پرزیدنت کنید، به میر شهر کنید، به رئیسای همین ناحیه و شهرها کنید، این علاقه با ماده 301 شما رو به جوابگری میکشند یا این جنایت خصوصی تروریستی داشته اعتراف میشود، تروریستی حساب میشه. و ماده از همه آخرانش این حمله به شخصان و مؤسسه‌های تحت حمایه بین المللی قرار داشته، یعنی که اگر شما با نماینده‌های سفارت‌ها هجوم کنید، با نماینده صلیب سرخ، با نماینده تشکیلات بین المللی که آفیس دارد، نمایندگی دارد در تاجیکستان حمله کنید، نسبت شما
парванда бо ҳамин моддаи 402 оғоз карда мешавад ва шумо экстремисту террорист эътироф мешавед. бармегардем боз ба рӯйхати яке аз моддаҳое ки барои он бисёр ашхос ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ва метавонам гуфт ки ҳамин қазияи дониёр наби бобои дона ки чанд рӯз пеш озод карда шуд, ӯ низ ба ҳамин модда ба ҷавобгарӣ кашида шудааст. ва писари розиқов, яке аз маҳбусони сиёсии Тоҷикистон, узви аршади ҳизби наҳзати ислом, низ бо ҳамин модда, яъне ки бо маблағгузории ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта гуфта онҳоро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданд. ин чӣ маъно дорад? аз назари худи ҳуқуқи Тоҷикистон. салом касе ки дер омад. мавзӯи мо дар бораи терроризм аст, дар бораи ки чӣ хел мефаҳманд терроризма дар Тоҷикистон, дар ҷаҳон, дар вақти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ, дар рафти мурофиаҳои судӣ, оё он чизе ки дар қонун навистагиаст дар мафҳуми терроризм дар Тоҷикистони мо туғрӣ ҳаст ё ки туғрӣ нест. Шӯҳрат Низомов нависад ки чешт як шемаш. ин дӯсти мо аз Лаҳистон аст. Манам ба Лаҳистон ҷавоб медам ки добже чебе чуем. Ты як сам маш? Co robisz? Gdzie ty jesteś? Pisze na кириллице, на российском пише. бинед дар бораи маблағгурӯи ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта, яъне ки бо он чизе ки Дониёр Набиев бобои донаро маҳкум карданд, мефаҳмем акнун ки барои чӣ кор мумкин нест аз назари қонунгузории Тоҷикистон кардан ки шуморо ба ҳамин кор ба ҷавобгарӣ накашанд ва аз 5 то 10 сол бо мусодираи молу мулк ҷазото натиҳанд. бевосита ё ба восита пешниҳод намуданд ё ҷамъ овардани воситаҳо ба мақсади пурра ё қисман истифодаи онҳо ё бо дарки он ки ин воситаҳо аз ҷониби террористи алоҳида ё гурӯҳӣ ё бо мақсади таъминоти молиявии террористи алоҳида ё гурӯҳӣ ё барои содир намудани ҷиноятҳои дар моддаҳое ки ман ҳоло номбар кардам истифода мекардад. ё бисёри бад. ин забони қонунбарор ҳаст ки ҳам хеле ё карда менависад. ҳар як ин то ёрашо бояд дар алоҳидагӣ диду таҳлил кард. яъне якум бевосита ё ки ба восита пешниҳод намудани ягон мол, амвол ё ки молия, маблағ бевосита як бора ба ҳамон инсон додан ё ки ба восита ягон кас ба он шахс додани мақсад ё ки ягон восита ё ин ки агар шумо дарк кунед ки ҳамин воситаи шумо ба ин кас медиҳед аз ҷониби террористи алоҳида истифода бурда мешавад барои содир кардани амалҳои террористӣ, барои содир кардани он гурӯҳи ҷиноятҳое ки ман тақрибан як 10 минут рӯйхати онҳоро ба шумо гуфтам, ё ин ки медонед ки ҳамин маҳз барои содир кардани ҳамон равона карда шудааст, ана ин маблағгузории ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта мешавад. вале агар шумо маблағ барои нигоҳубини падару модари шахсе ки бо ҷурми терроризм дар маҳбас аст ирсол намудед ё ки маблағ ба инҳо ирсол намудед ки ба шахсе ки дар маҳбас асту ба ҳамчун террорист эътироф шудааст барои ӯ кӯмаки хӯрока кунад, ба ӯ ягон ғизои иловагӣ ирсол намояд, пӯшока харад ё ки дорувори харад, ин ба ин модда дахл намекунад. яъне ки ин маблағгузории хусусияти террористӣ нест. инро баръало ҳамон муфаттишону прокуророну судяҳо медонанд. вале барои фишор овардан барои ҳамон одамҳое ҳатто ки аллакай зиндонӣ шуданд фишор овардан ба хештабори онҳое ки дар вазъияти ноговору вазбин монданд истифода мебаранд. ҳоло он ки умуман ғайриқонунӣ аст ин истифода барои чунин
چی نظر حوزه در کره غیر قانونی کنی سراز میگن این تروریسم و برای اکستریمیسم تروریسم میگن شما را بله برای که فکر میکنن که ما انا خیلی نمبر کنیم ببینید حتی اگر تو برای حفظ فرزند خودت بر مقابل نماینده حکومت دولتی یکی مقاماتی حکومت دولتی مثال همین که میبرم محمود مدینه فلان خیلی حقوق و منفعت خودت رو حمایت کنی شما رو اکستریمیست تروریسم میبرن ببینید محمود مدینه فکر چیکار کرد پسر معیوب و کسالمندی او رو غیر قانونی به یگان ترتیباتی که در قانون آورده شده است میدزدن آدم را بویی میکنن از خونهشون گرفتن میبرن در بانکمات و همین شرط و شرایط علاقه مهیا کرده است که غیر قانونی به ارتش انتقال دهند و در آنجا ما میدونیم که چه شرایط است پدر و مادر برای حفظ حقوق فرزند خود برای حفظ حقوق خودشان انقدرش باز برای مستحکم کردن قانونیت یعنی که قسمان کار پروکراتور هم اونها اجرا کردن وادار کردن بودن که قانون هم طرفه یکیره در همین نوحیه حصار علال خصوص در نزد کمیسریت حربی اجرا کرده شود برای که قانون رو رعایت کنند وادار کردن که مردم که قانون را رعایت کنند اینها خودشان جنایتکار اعتراف شدند و ببینید چقدر سال طولانی محبسی شدند بله باز یک کار بکنید ما جنایتکار خواهین اکستریمیست تروریسم برای چه علمی تروریسم میذارن برای ترسونیدن که شما را یگان کس حمایت نکند کسی اگر خیزد شما را مثل من حمایت کرد اون رو چی میگن اون رو میگن که پشتیبانی از تروریسم کرد روی راست دستگیری کرد عملیات تروریستی رو و نسبت اون نیست یک پرونده دیگر آغاز کرده می شود مسئله پیوار مورد شما مسئله تروریسم گپ بزنید که تروریسم چخیل شما میفهمید تروریسم چیست مثال اگر سوال داشته باشید درباره تروریسم درباره چخیل تشخیص میکنن عملی تروریستی رو من خدمت شما گفتم یا که اگر یگان قصه داشته باشید که کدام نزدیک شما هم خیلی با جرم تروریسم محبسی شده است یا که در گفتگو است عموما در همین موضوع اگر چیزی باشد خوبتر در همین موضوع میگفتیم درباره پیوه در ماه شریف رمضان حاضر نگویید همین ماده که من حاضر در آخر دیدم ماده 179 ایلوه 2 مبلغ گذاری جنایت خصوصیت تروریستی داشته از یک چند گروه عبارت است قسم عبارت است قسم یکش از 5 تا 10 سال است و قسم دوم جوابگاری رو برای اون پیش بینی کرده است که اگر همین کار یک چند مرتبه تکرار کرده شده باشد از جانب یگان گروه شخصان با مسئولیت پیشکی صادر شده باشد یا که از جانب یگان مقامدار خدمتی صادر شده باشد در این حالت جوابگاری از 10 سال تا 15 سال با مصادره مال و ملک جزا داده میشه ببینید چه جزاهای وزبین هست در قسمتی جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته اگر مطابق قسم 3 نسبت شما پرونده آغاز کرده شود در این وقت از 15 تا 20 سال جوابگاری پیش بینی کرده شده است و اون در موردی که اگر این جنایت از جانب گروهی متشکل صادر شده باشد ببینید در ایضاح درباره واسطه ها چی میگه در اونجا نوشته شده مبلغ گذاری و دیگر واسطه ها رسانیدن دیگر واسطه ها به اکستریمیست و تروریست و یگان شخص دیگری که به تروریست میرساند در ایضاح این ماده آورده شده است که زیر مفهوم واسطه ها در ماده مذکور اکتیو های همه نوع لمس شونده یا لمس نشونده یعنی که ممکن شود قپیده یا که ناقپیده منقول یا غیر منقول نو بسته به طرز به دست آوردن آنها همچنین حجت های حقوقی یا سندها در همه گونه شکل از جمله الکترونی و رقمی که حقوق را با چنین اکتیو یا اشتراک در آنها را تصدیق می‌نماید اینچنین کریدیت های بانکی چک های سفری چک های بانکی انتقالات پوچتوی
почтовое отправление, мисол байгон намуди золотая коронами, Western Union بود دیگر اگر مبلغ را مکرد همه همینا را واسطه حساب میشه. سهمیه ها، قاضی قیمت نوک، وکسل، اکریدیتیو ها و غیره فهمیده میشه. و اگر درباره شیرالی میرزا هست آدمایی که میگن شما حرکت کنید مهیجه میاد. در نزد سفارت حکومت شهروندانش رو فروخت. این جنایت نیست. این جنایت موضوع ما نیست. این جنایت تروریسم اکستریمیسم نیست. عموما اگر از جهت قانونی گیریم اون نماینده سفارت باید میبرامد و حجت‌های تصدیق کننده اون اشخاص رو میدید که اونها در نزد سفارت قانونی جمع شدن یا که غیر قانونی جمع شدن. اگر اونها قانونی جمع شده باشن و حجت تصدیق کننده که از مقامات دولتی روسیه اجازت برگزار کردن گردهمایی، میتینگ، پیکت در همین منطقه در همین ساعت رو داشتن، در این حال دعوت کردن مقامات قدرتی روسیه با گفته آن که در اینجا یگان عمل دیگر شده ایستاده از خطر دارد، این علاقه مانعه برای گذرانیدن گردهمایی می شود و برای جوابگری هست مطابق هم قانونگذاری تاجیکستان و هم قانونگذاری روسیه. ولی اگر اون شخص میدونست که اینها اجازت ندارن و این دانش او در اساس یگان حجت می بود، تخمین نمی بود، در این مورد عمل او قانونی حساب می شود، چون که گردهمایی غیر قانونی در نزد کارخانه‌اش رو او برطرف کرد. یعنی که با مقامات قدرتی روسیه خبر داد که در فلان جو غیر قانونی ازدحام جمع شده است و به فعالیت آنها خلل می‌رساند. یکی از عمل دیگری که برای او بسیاری از ما و شما را میتوانند همچون جنایتکار اعتراف کنند نسبت به پرونده آغاز کنند، این ماده 179 ایلوه 3 است که نامش دعوت عمومی برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته و سفیدکنی عمومی فعالیت تروریستی است. ممکن است که همین برنامه ما را هم یک اساس کنند و نسبت به باز ایلوگی ماده 173 قسمی ایلوه 3 آغاز کنند. نمیدونم اگر تا حال آغاز نکرده باشند و میبینیم که این ماده برای چی جوابداری جنایتی را پیش بینی کرده است. قسمی یکم این ماده میگوید که دعوت عمومی برای صادر نمودن جنایت‌های در ماده‌هایی که من نامبر کردم 179 ایلوه 1 ایلوه 2 181 82 84 پورا 85 193 94 94 پورا 95 310 402 این چی ماده ها هستند. من در اولی برنامه هم این رو یک تا یک گفته گذاشتم کوتاه هم باشد. اگر دعوت عمومی صادر شده باشد برای صادر کردن همین جنایت ها و سفید کنی عمومی فعالیت تروریستی اگر از طرف اشخاص صادر شده باشد، در این مورد نسبت او پرونده آغاز کرده می شود و جزا از 5 تا 10 سال مقرر کرده شده است. اگر همین کردار با واسطه اخبار عمومی، اینترنت، رادیو، تلویزیون، گازت صادر شده باشد، در این مورد جوابداری از 10 تا 15 سال است. ولی یک چیزی که مقامات ما همیشه نادرست استفاده میبرد و مردم ما هم اونقدر ساز نمیدونن، این دعوت عمومی چیست. وقتی که من با یک کس شیشته صحبت میکنم و یکم فعالیت تروریستی رو سفید میکنم و اون رو درست میشمارم، این دعوت عمومی نیست. و اگر من با یک کسی به طریق پست الکترونی یا که به طریق سابشین در گروه نو یکا با یکا ارسال کنم و نویسم که من همون ترکیشه که مثال در اسپانیا شد فرض میکنیم، در اسپانیا شد در نزد مسجد یهودیان نقص شد، من اون رو دستگیری میکنم و از تونس تکلیف میکنم که همین کار رو در محل استقامت خودتون کن. این دعوت عمومی برای صادر کردن جنایت های در
همین خصوصیت اکستریمیستی داشته حساب نمیشه و این سفید کنی عمومی فعالیت تروریستی نیست. هرچند که من سفید کردم در همین گروهی، در همین مثالی که آوردم من سفید کردم فعالیت مخصوصی مشخصی تروریستی را، ولی این دعوتی عمومی نیست. عمومی باید به گروهی اشخاص نامعین ارسال کرده شود، نه اینکه با یک کسی که من میدونم و میشناسم و میدونم که گروه همین مراجعت من به همین شخص میرود. وقتی که شما به طریق تلویزیون گپ میزنید، وقتی که شما به طریق اینترنت، فیسبوک، یوتیوب با اشخاص نامعین مراجعت میکنید، در این حال دعوتی عمومی حساب کرده میشود. من در همین حالت میتواند که نسبت شما پرونده صادر کنند، پرونده آغاز کنند و شما رو با جوابگری کشند اگر دعوت عمومی باشد، یعنی با طریق وسیله اخبار عامه، با طریق اینترنت، با طریق در گردی همایی اشتراک کردن با آواز بلند و با بلندگوی گپ زدن، در نشر کردن یگان مقاله در گازیته ها، در گفتگوهای یکه با یکه دعوت عمومی نیست. برای اطلاعات بر دروغ اوید به کردار تروریستی نیز جوابگری جنایتی بوده است و مطابق ماده 180 اگر شما اطلاعی بر دروغ دهید که در فلان جا ترکیب شده است، در فلان جا ساختار شده است و دیگر حرکت ها و عملهای تروریستی صادر شده است، با شما ممکن است که با کارهای اصلاحی با مدت تا 2 سال جوابگری کشند، یا اینکه با همین مدت 2 سال وابسته از آنه که چی ضرر شما رسونده، چقدر قواها جمع شده، رسیده آمده، چقدر خراجات شد، ممکن شما رو با مدت تا 2 سال حتی از آزادی محروم نمایند. این بود آن ماده هایی که درباره خصوصیت در گروه ماده های خصوصیت تروریستی داشته داخل می شدند و ما درباره خود مفهوم اکستریم تروریسم گپ زدیم، چه خیلی در چیز هست، چه خیلی مفهوم ها نوشته شده، چه خیلی فهمیش کردن لازم است که تروریسم چیست، چه خیلی تروریسم رو معین میکند. اکنون داخل وطن من درباره نمیدونم که قشون‌های سرحدی چی کار میکنن، من با این خیلی یگان معلومات نیست. من فکر میکنم که چنین معلومات درست هم نیست، برای که حالا تاجیکستان در یک حالت شخص شده هست، حتی یگان کس اعتراض نمیتونه اعتراضش رو بیان کند، یگان فکر دیگرش رو گپ زنه نترسیده، حالا اون سو بستد که با یراق برایند و کسی رو پشتیبانی کنن و انتظار یگان کس شوند. من به این هیچی باوری هم نمی بیاد، برای که علاقه چندین سالها نشون میدهد که ملت ما یکی از ملتی همین کرخ شده و شخ شده است. در داخل وطن یگان تغییرات به نزدیکی به فکر من نمی شود. من درباره چی گفته بودم باز؟ بغیر از کودکس جنایتی که جوابگری را مقرر کرده است برای تروریسم، برای جنایت‌های گروهی تروریستی، باز در تاجیکستان قانون دیگر نیز هست که مخصوص برای مبارزه بر مقابل همین تروریسم روانه کرده شده و نام این قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم میباشد و خیلی در آنجا هم همین مفهوم آورده شده است که اکستریمیسم تروریسم چیست، کمتر وسیع‌تر آورده شده است که تروریسم چیست، روی خط تشکیلات و کارخانه ها و مؤسسات و مقامات هایی که بر مقابل تروریسم و مبارزه میبرند، اصول های کارهای آنها و غیره و غیره گفته گذاشتند. و من میخواستم دقت شما رو به همگی 2 ماده همین قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم جلب نمایم که آن هم برای ما و شما مهم است. ماده 17 علاوه 1 میگوید که درباره رویخط شخصانی به تروریسم علاقمند سخن می‌راند. یعنی که این چی رویخط هست، کی این رویخط رو ترتیب می‌دهد، چی عاقبت‌ها دارد همین رویخط
و من عین حال میخواستم که همین مقررات قانون رو یک بار برای شما بخونم و بعدتر تحلیل میکنیم، میبینیم که چی گفته شده است. رویخط شخصانی به تروریسم علاقمند چنین است. رویخط شخصانی به تروریسم علاقمند از جانب کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ترتیب داده می شود. یعنی که کمیته دولتی امنیت ملی شیشته یک گروه کاریشان فقط رویخط شخصانی را ترتیب میدهد که به فکر آنها با تروریسم علاقمند هستند، با این یا آن واسطه. سوی عالی جمهوری تاجیکستان در اساس عریضه پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان تشکیلات را یا که نماینده این تشکیلات را تشکیلات تروریستی اعتراف میکند. یعنی فقط باید عریضه خود پروکورور گنرالی باید باشد که به سود عالی که یگان تشکیلات را تروریستی اعتراف کنند. مثال پیمانه ملی تاجیکستان را، حزب نهضت اسلام، گروه 24 را همچون اکستریمیستی. شخصان واقعی با ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با قرار سود تروریست اعتراف کرده میشوند. نسخه قرارهای ذکر کردیده برای داخل نمودن شخصان واقعی و تشکیلات ها و رویخط شخصان به تروریسم علاقمند به کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان فرستاده میشوند. یعنی که هم خود کمیته دولتی امنیت ملی چنین رویخط تشکیل میکرد و هم از طرف سود عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر سودهایی که یک شخص علاقیده رو تروریست اعتراف کردن و کمیته دولتی امنیت ملی فرستاده میشود، در اونجا رویخط تشکیل میکنند. نسخه از رویخط شخصان به تروریسم علاقمند از جانب کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با معلومات ضروری درباره این شخصان فوراً به سوبیکت‌های به‌واسطه بر ضد تروریسم مبارزه برنده و به مقامات وکالتدار مقاومت به قانونگردانی درآمدهای برای جنایت به دست آورنده و مبلغ‌گذاری تروریسم برای اجرای چاره‌بینی‌های مقاومت به تروریسم و اندیشیدن چاره‌ها عاید به من نمودن واسطه مولوی و دیگر مال و ملک شخصان مذکور فرستانیده می‌شود. من همین جمله کلان کوتاهش کنیم همین است که همین رویخط رو کمیته دولتی امنیت ملی و بانک ملی میفرستاند و با همین راه تمام واسطه‌های انتقال پولی و مالی شما را از بیرون دولت یا که از درون دولت از نام شما و خشت تباری شما به یگان کسی دیگر منع میکنند و زیر نظارت میگیرند. البته مبلغ میباید به تاجیکستان ولی که به اون کسی که شما روان کردید سپریده نمیشود. همچون مبلغ شخصی که در روی خطی به تروریسم علاقمند گفته آن مصادره کرده میشود. این ماده 17 قسم 1 بود. ما میدونیم که هر سال بانک ملی جمهوری تاجیکستان یک رویخط مخصوص دارد و اون رویخط رو انتشار میکند و در آنجا بعضی همون هم نام و فامیلای خودمون رو میبینید. نام و فامیلای خودمون، سلام علیکم، نام و فامیلای خودمون رو میبینید و حیران میشویم که برای چی نام و فامیلایمون در رویخط شخصانی که به اکستریمیسم و تروریسم علاقمند پیدا شده است و چقدر این رویخط رو سنجیم، چقدر این رویخط رو ما تغییر دیگه، یعنی ناممون رو از اونجا گیریم یا نگیریم. باز ما رو دیم آمد زویات سر گوش بکنیم و بعد در باره ماده 17 علاوه 2 سخن میرانیم که در باره شکایت کردن از چنین رویخط اگر شما ریزان را باشد که نامتان در این رویخط هست سخن بکنیم. مرحمت رو دیم آمد شما باشید. سلام علیکم. من با شما یک سوال دارم. همه برادرانی هستند که مثل در شبکه‌های اینترنتی میبرند صحبت میکنند، مثل محمد اقبال قطی یا اصلاح قطی یا دیگر قطی یا گروپ 24 و این گروپ ها دانستند و این گروپ ها سطح باید در کار هم نیست. این گروپ ها برای چی باید تروریست گفته محکم میکنند یا سلفی یا خنفی گفته باید محکم میکنند؟ و برای دستگیری تروریسم و سفیدکنی عمومی تروریسم میگن همون ماده 179 علاوه 4 چیزی که خوندیم در آخر همون حساب میکنه. یعنی که گویا مقامات اثبات میکنند که همه آدما دستگیری کردن فعالیت اکستریمیست و تروریست رو. هرچند که اکستریمیست و تروریست همون فرض کنیم همون
Муҳаммад Иқболи Садриддин дар бораи коррупсия гап мезанад, ягон амали террористӣ содир накардааст ва ин одам ҳам лайк мемонад, мисол ки суханронӣ мекунад бо чеҳраи кушод, ӯро ҳамчун шахсе ки экстремисту террористро дастгирӣ мекунаду даъвати оммавӣ гӯё мекунад ва сафед дар назари omma оправдат мекунад, сафед мекунад ҳамин экстремисту терроризм нисбати ӯ парванда оғоз мекунад. ин албатта ки ин ғайриқонунӣ аст. Агар ин хел мебуд, бояд ҳамаи ҳамон ашхосе ки дар барномаҳои ҳамин бародаро иштирок мекунанд аз тарафи ҳукумат, намояндаҳои худи ҳукумат баромад мекунанд, гурӯҳи авангарду дигар, чаро нисбати онҳо талаботи қонун риоя карда намешавад? Нет, agar boya misol terrorist группа чикада мешуд, бояд мировой вайро признават мекардан, ки ин группа бисёр misol террористка. To'g'rimi? Вайро ки ягон давлати дигар ки вайро чикардаги нест, ки вай misol террористка гуфта. ҳисоб кардаги нест. Гурӯҳи 24 фақат ҳамин Тоҷикистон эътироф кардаги тамом. Худашон ҳамонро ҳам саросима кардаганд 2014 сол 9 октябр ба фикрам, яъни 9 октябр ҳамира мекунанд, чунки 10 октябр бояд бо даъвати Умаралӣ Қувватов гирдиҳамоӣ дар Тоҷикистон мешавад. Бинед ва мардума ба гумроҳӣ медароранд. Мардума ҳукумат ба гумроҳӣ медарорад, ки ана мо ҳамин гурӯҳ экстремистӣ баровардем, фаъолият дар ҳамин гурӯҳ ғайриқонунӣ аст. Неки дар бораи он намегӯянд, ки охир намояндаи гурӯҳи 24 ҳуқуқи шикоят кардани қарорро дорад. Қарори суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои чӣ? Барои чӣ як бора қувваи қонунӣ мегирифтааст? ҳоло ки мутобиқи қонун бояд баъди 30 рӯз қувваи қонунӣ медаромад, агар намояндаҳои гурӯҳи 24 намояндаи ваколатдори гурӯҳи 24 шикоят намекард аз ин қарор. Бинед ба касе ҳуқуқи одама гап намезананд, фиреб мекунанд, одамам гӯё метарсонанд, ки агар шумо пагоҳ 10 октябр бироед ба митинг, шумо экстремист ҳисоб мешавед. ҳоло ки агар мардум 10 октябр мебаромад, ягонтаи онҳо қонунӣ экстремист ҳисоб намешуд, чунки қарори суди олӣ оиди экстремистӣ эътироф кардани гурӯҳи 24 ва қувваи қонунӣ надаромад. барои чӣ бо чӣ далел гурӯҳи 24 бисёр экстремистӣ аст? оё шумо дидаед ҳамон қарори судиро ё не? Дар куҷо наср шудааст? ҳукм нисбати ҳизби наҳзати ислом нашр шуд, яки барои чӣ дар бораи дигар гурӯҳи экстремистиву террористӣ нашр намешавад? Чиро дар бораи салафия нашр намешавад? Чиро дар бораи дигараш нашр намешавад? Дар бораи гурӯҳи 24 нашр намешавад? барои ки далел надоранд. охир ҳамон далелҳое ки бояд дар решение суд нависанд нест, як сафсатаи холӣ. бо як савол дигар доштам. барои ки дигар дар Тоҷикистон статья дигар нест, салафӣ, ханафию терроризм. Бинед, ман оғози даҳимҷа дар шумо рӯйхати моддаҳоро хондам, ман боз такрортон мекунам камакакша. 179 модда номаш терроризм аст. 179 илова 1 дар болош часпонида. 172 илова 2. 184 аст. 184 илова 1, илова 2, илова 3, илова 4, илова 5. бинед дигар ино дар рақамгузорӣ ҳам раҳгум задагианд. дигар намедонанд чӣ номер монанд. ҳамон як чиза илова карда. баъд чиқдре ки гуфтам, ин яке аз моддаҳои вазбин ҳисоб мешавад. мақсади асосӣ ин ба тарс додани мардум аст, дигар ҳеҷ чиз. тарс додани мардум. агар шумо фикратонро баён кунед, ёки фикри шумо бархилофи против фикри мо бошад, нисбати шумо анан хеле парвандаҳои вазбин мезанем, нисбати шумо мо метонем ҷазоҳои вазбин кунем. Вот в чем смысл. Вот это и есть основная цель таких вот жестоких наказаний, таких статей ужасных. Хотя я думаю, что в Таджикистане абсолютно нету вот такой тенденции к осуществлению террористических актов. Нест хеле кор. ҳол он ки ҳукумат худуш водор кард, ки ҳамин мардум террори
انفرادی دا گذارن حکومت گناهگار ده میگی ترور انفرادی ایندیویدوال تروریسم یعنی که هر یک شخص نوبسته با یگون گروه با ترور میگذاره این حال ما ببینیم استادیای کدام است استادیای به خودکشی رسوندن نوریزویان از فعالیت مقامات نوریزویان از سطح زندگیشون نوریزویان از مناسبت‌های کارمندان یگان نهاد دولتی حالا خودکشی است استادیای خودکشی خدا نشان داد که همین استادی با استادیای دیگری اعتراض خوفناک گذرد اما بعد وضعیت تماما دیگر میشه چی противодействие میتواند حکومت آورده دهید من نمیتونم اگر شما یادتون باشد یا دولتی همین عرب با فکرم سالهای 90 چند تاش красной площади خودشون алов زده بودن گرمانیادا چی خودشون алов زده بودن در австралияда خودشون алов زده بودن شویцияда خودشون алов زده بودن همین европейские страны بسیار خودشون алов زده بودن نمی کدام دولت بود یا دولتی اسلامی بود با فکرم یا نه عراق نبود عراق نبود همین کدام دولتی بود که همین خیلی کنن باز власть алишит сразу همجا сразу алиш کدام власть اگر نه این مقصدی همین تروریست‌ها هم همینه سектор газа با یگان مقصد رسیدن سектор газа فلسطین تروریست هم همین کارو میکنند میخواد که با یگان مقصدش رسه برای همین بکفونه میترکونه میسوزونه نمیدونم چپا میکنه یا که فریب میکنه که من همین کارو میکنم و با بعضی وقتا با همین کارشون نویل بشون میرسن به این مقصدشون مثال وقتی که خشونت اسپانیا در یاد من هست خشونت اسپانیا در شرق نزدیک با دیگر کوالیسیای международный اشتراک میکردن چند ترکیب شده استانسیای اسپانیا مادرید طلب همین بود که خشونت رو بروریم اسپانیا برو خشونت شد تمام اشتراک نمیکنیم گفت حالا چنج اسپانیا اگر خطا نکنم با فکرم سالهای 60 شده بود ایکو سالهای 60 شده بود برای زمینشون چیکار بودن اسپانیا زمین وایو رو گرفتنی بود دوغریمی سالی با فکرم اگر نه با همین دورای حجره من میگم بعد همین بوی پوستین سر شدن ممکن پیشم شده باشه برای یا اینکه مثال عادی یک مثالتون میبرم در تاجیکستان بلیت خیلی جنایت‌های وزبین با مهلت‌های وزبین آدم میشنن محمود Одинев 14 سال грифтага барои хулиганство и за что за оскорбление представителя власти 14 сал грифтааст ана ко бинед знаменитый террористи давраи охирон Брейвик даётон бошад агар 2011 сол мана бо ҳамин номи ҳамон ҷазираро ман аз ёдам набарорам гуфта барои ҳамин барнома ёфтаму хондаму навистам 77 каса мекушад якум бор таркиш мекунад дар шаҳри Осло дар пойтахти Норвегия 8 кас мемурад ва дар ҷазираи Утоя 69 каса мепаронад ба фикри шумо чанд сол метиҳан ҳамин одама ё мекушанд ба фикри ман вайда мумкин пожизнен тиҳанд неки бо ба фикри ман вай психологически гуфта вая мероранд вая 21 сол додан 21 солш додан условия зиндагиш бо ҳамаш нақс бо вай шикоят кардани будааст бинед чӣ хел гуногунӣ ҳастад дар давлатҳо дар бораи мубориза бар терроризм ва ман фикр мекунам ки ҳамин қартаи терроризм дар тоҷикистон яке қартаи муҳим ҳастад барои дар ҳукумат мондани ҳамин сулолаи раҳмоновҳо мо метавонем гӯем аллакай ки сулола шидааст ҳамин сулолаи раҳмоновҳо ба ҳамин қартаи экстремизму терроризм хатари террористӣ аз афғонистон гуфта ҳам зиндагии худашонро пеш мебарам ҳам қудраташон муҳлаташро даром кардастан ва ҳоло намедонем ки акун баъде ки толибо тамраи террористӣ аз байн бурда шавад аз толибо бо кира ино эътироф қабул мекунанд кира бо пайдо мекарда бошанд
که به فکر ملکه انصارالله در همین رول موندن، این خیلی پلیتولوگا میدونن. اینکه مهم همین است که در نظر ما، در نظر حقوقدان و قانوندان ها، که استفاده بردن تمغه اکستریمیست، تروریست به اهالی خودمان، به دل خود شخص، به دل خود تشکیلات و غیر قانونی همین استفاده بردن، این جنایت است و باید کسی برای همین جوابگری در کشیده شود. چه که من گفتم درباره ماده 17 دو گپ میزنیم. من کردن واسطه مالی و دیگر مال و ملکی شخصانی با تروریسم علاقمند. شخصانی واقعی و تشکیلات ها در اینجا نوشتگی شده است. گپ درباره وای میرود یا برگه خود رسول میکنم، گپ درباره شخصان میروند یا تشکیلات های میروند که اونها در روی خط بانک ملی علاقه در همون سایت بانک ملی پیدا میشوند و تمام داد و گریخت با اونها انتقال مبلغ از اونها غیر قانونی ساخته میشوند و هم مبلغ ها کنفیسکات میشوند. این شخصان واقعی و تشکیلات های اون حقوق دارند که خودشون سفید کنند. بله، طبق همین طلبات ماده 17 ایلوه 2 قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم گفته شده است که شخصان واقعی و تشکیلات حقوق دارند از روی قرارها اوید به تروریست یا تشکیلات تروریستی اعتراف نمودن، اوید به منع کردن واسطه مولوی و مال و ملک دیگرشون به ترتیب سودی امکانیت نمایند، شکایت نمایند. یعنی که نمی میتونن که به همون سودی که همین قرار را قبول کرده است یا که سودی که همون بانک ملی در همون جایگیر است با واسطه نماینده شکایت کنند که برای چی شما مورد در همین روی خط داخل کردید، خواهش میکنم از روی خط گرفته شود و همه واسطه های ما، واسطه هایی که ما انتقال کردیم و که بخواهیم انتقال کنیم آزاد کرده شود. برادر از با فکرم همی ترکستان چند تا حزب حقوقی دموکراتی پارتی هست؟ چند تا پارتی هست؟ 6 تا بود اشتراک داشتن در همین انتخابات حاضر گذشته. من میدونم که یکش مترو میساخت، یکش کسمودرم. ممکن باید باز همون ساختمان در زمینات کردن که مهاجران میبرن روسیه کو دپورت میکنن برای هوای کار، برای هوای وایر دیگه نمیبینیم شما. اما مترو استرایکا کردن ان شاء الله ممکن متروشون نه همین عثمانوف با فکرم فامیلیش که عثمان نامش و من هم خیلی دقت نمیکنم همین رو، برای که قرار حزب هم حساب شدم نمیکنم، برای که یگان فعالیت هم نمیکنم. کسی که فعالیت نمیکنه و خاموش است و لخته که چه وقت صرف میکنی. نه که امروز من خواهم که درباره شکنجه و مناسبت های بدرق نسبت همون قانون رو همون عثمانوف حزب رئیس حزب دموکرات گپ زدن، همون یگانه آدمی که کمتر گپ میزنه، دیگرش اون من گپ نمیزنم. و همون قانون رو هوایی میرورم که هوایی پاکستان صحبت میکنم که همین قانون رو و برای که آواز هوایی هیچ آواز اونو تماما هیچ کس هست. فراکسیه هست در همون هر یک پارلمان گروه های همون حزبی، حزب خلقی دموکراتی از همه فراکسیه کلان هست. همون حزب خلقی دموکراتی چیز هست همون میشه. یک اعتراض اینو، یک ناراضگی اینو، علاوه اینو ممکن حتی قبول هم کرده نشه، گوش هم چون نمیکنه. نه که اقلا گوش دارم، اقلا همون حزبی اصلاحات اقتصادی و حزبی کشاورزی و نمیدونم یک پیدا میشوند. گفت همون لحظه گروه در وقت انتخابات همونو در گجوین برای چی برای ویامون نمیفهمیم معلوم لختکی هم ویو همشون ایدوره شونده هستن. نه چون این خیلی‌ها قانون را برآورده بهترش با خلق صحبت کنید، صحبت کنن با خلق که در خلق فهمن، در خلق فهمن. اینا باید پریومی داشته باشن. هر یک دپوتات باید در محلی که وای انتخاب کردن پریومی داشته باشه، باید قبولگاه داشته باشه و اون یا خودش باشه یا که نماینده همون آدم باشه، چون که همون آدمی که انتخاب کردگیه گویا انتخاب کردگیه اقلا رو درد دلش بگه که نمون کانالیزاسیون بزنه و باهای مکهنش بگه کاش من اصلاح میکنه. اقلا ما اودیترین چیزا رو گفتم. ما نمیگم درباره قبول کردن قانون یا که
وادار کردن مکتب‌ها که ما را مجبور نکنه که هممون لباس پوشیم. دانش فرزند من از لباسش نیست، دانش فرزند من از ملکه و مهارت همون معلم و معلمه و رئیس صدر همین مکتب است. انا این خیلی چیزی بود که مشکل‌تر و اساسی‌تر گفتن در کار در دیپوتات که یک عمر معین است و جا هست چقدر با گپ میزنی. نه همین توجی که خونیم مطال دارن کو میگه دیو سولا از چشم کور об میریزد. وزیر یوتیوب دا платить نکنین شما، فقط همین اینترنت چند قراص خودشا میکنین و برای چه پریمو افیر کنین یوتیوب دا با خلق دادی خلق فهمین خلق چی میخواه، چی وزبینی دارن، چی خرسندی دارن، چی موتان دارن و یگان تشنه میبینیم. فقط میبینیم که وش از 3 متر غلطید ایشا مردش آوردن وش با دور کشید خچه با دور کشید تموم دیگه یگان مو یگان خیلی نمیبینیم که چی کار دیستید. توغری یگان کار نمیکنن. با سوالی سوغازی ترکمنستان هم ما اصلا نمیده داخل داره. سوال هم نیسته همین دیگه که گفتورسو کریک دوشی. عالمی آدم میاد در حقیقت عالمی آدم میاد که زنای ما مجبورن روان در کوچه خودشون بیاد در سودا مورن که ما رو برای کار فرمانه که ما یک لقمه نان برای ما رو کودکمون. یه از چی نشون میده؟ نشون از وای میده که یک مشکل که هممون میدونیم که حکومت جای کار تامین کرده نمیتونه برای مردم. اون کاری که تامین میکنه اما دروغ لوف میزنن و گفته همون مردم لبشه در گوشه امامالی رحمان میوزن که اما تو اومدی با شرافت تو موی قدر زواد و فابریکا شدیم و لیکوشون این قدریه 20,000 مردم در نوعی ما با کار فعالیت شروع میکنن. بعد رفتن امامالی رحمان بلنگور میشه اونجا. درد علامه درباره چیز قرقیزو که ما قرقیزستان رو در نظر داریم و اهالی خود تاجیکستانی که قرقیزان رو میگفتیم همون قرقیزستان بینید چه خیلی سرداری چیزش کمیته دولتی امنیت ملیش یک مشکل با لباس ملی اقلا قسمان هم باشه همون توقیچه ملیش خطی گاب میزنه ما باشه مقدار داد بزنم که لباس ملی رکلام هم میکنیم حتی پرات میکنیم درباره لباس ملی نه که لباس ملی و گفتی حکومت ما فقط لباس زنکو بوده مردکای ما به لباس ملی بیان عثمان غلطی دیگه مردکای توجیک لباس ملی ندارن حتی توقیف نداره همین نه وزیر نه KGB و چیز باید میخیزن هر یک حدیثه شد که میپرسنشون اظهارات میکنن پریس کنفرانس میکنن هر یک سوال ده ایما 6 ماه یک بار پریس کنفرانس میکنن همون را مجبوری پیسان نمیکنن مرا برای همین برای حکومت داره ما من فکر میکنم فکر شخصی ما همینه که منفعت دولت هیچی است برای اینو دولت عموما نیست اینو میدونن عاقبتشون مقصدشون جمع آوردن مبلغ گریخته رفتن وقتی که زمین جنبی شود گریخته رفتن جای معین شده 1 کیلوگرم 1 متر زمین مولا میگه نمیتی اقلات یکون واکنش که یکون نشون تخته اقلا هم رنگ سخت دندانات رو نشون تین و راست که نمیکنی آواز تو نمیبره اقلاش ما دندانات رو نشون تین تو در همین درجه اینو سستی باید آیا جهاد این عادی خلق هم هسته برادر وقتی خلق خموش شوه ویم گفتی که دوی آشون پیست میره دوی آشون وقتی خلق ویم اوجه میکنن فکر میکنن که چکو کنن در کوره چکو کنن در کوره اگر شما تاریخ دنیا چکنی اگر یا باید میرسون شورش واسه درباره شورش واسه ما گفته و همین شورش واسه را ما با همین موضوع برنامه‌مون همراه کردیم چون که گفتیم شورش واسه در هم دوره خودش 1880 چندین سال این یک عملی تروریستی بود واسه تروریست بود در نظر امیر بخارا کارمندان نالاگ کشت قانون قاعده دولت امورات بخارا روایت نمی‌کرد مردم دعوتی اموی کرد برای سرنگون کردن حکومت دولتی مردم
با دعوت عمومی سفید کرد همون فعالیتی که کشتن هر یک منقیتی و نماینده حکومت درست بود. این ببینید 4 استاتیا اقلا. پنجم استاتیا که باگر زمان حضوره می بود وصیت به کدام استاتیا می‌زدن. ولی بزدن با استاتیا که تو گروه متشکلی مصالح غیر قانونی تشکیل کردی برای صادر کردن جنایت‌های گوناگون. حکم قتل میدادن وصیت اگر وصیت در دوره حضوره زندگی میکرد و همین کردن حکومت کانستیتوسیونی و قانونی دوره. همچون جنایتکار وصیت گرفتن کدام بدون سود کردن سود نکردن بفکرم سود کردن با گفتی خودشون حکم قتلش دادن. نه وای قتل بود. انا حاضر بینه با گذشتن زمان با گذشتن تغییر یافتن شرایط و وضعیت اون عملی که تروریستی بود شد قهرمانی. برای همین دل خواه عمل میتونه که با گذشتن وقت با تغییر یافتن وضعیت تغییر یابه. اون چیزی که مثال حاضر میگیم اکستریمیست و تروریست اگر میگیم قهرمانی میشه و народ освободительной борьба میشه. За свободу Таджикистана میگن شما ممکن حتی ممکن مدال هم تأسیس کنه یعنی یگان کسته. با فکر من خدا میدونه که تاجیکستان یگان وقت سری پری شود آبادی شود. ایرا خدا میدونه سری پری در من باوری ندارم از خلق درون تاجیکستان برای که یگان معلومات عمیق ندارند یگان درباره تشکیلات و قرار معلومات عمیق ندارند که کدام تشکیلات اپوزیسیونی چی تکلیف داره. بعد تشکیلات ها هم قرار اپوزیسیون گروه ها معلوم نیست مقصد و نیت و طرز به همون راه رسیدنشون معلوم نیست. پلان دیستی نداره. برای همین باید هم خب عموما از درون حاضر یگان چیز انتظار شدن لازم نیست. اینا خب میگن که ما زواد رستم بازار رو فهمیده نویستن گیر گپوتا زواد سازن فابریکا سازن ایش سازن و هم محصولات کیدا میفروشه اینا زواد ساخت کیدا میفروشه محصولات کیدا در کاره روسیه برای تماشا کردن در کار راستماش کردن در کار پولی راه دادن در کار پولی چیز دادن در کار و این بالا کیدا در کار هیچ کدام در کار نیست. توگره می یا اشیای خام مثل دیگه دولت میایه و راستماش کردن در کار تماشا پول دادن در کار اون نرخ میخزن نرخ کاتالوگ ده میره کی وای میخره کیدا در کار هیچ کدام در کار نیست. چی کیتای میخره کیتای در کار نیست. کیتای مالی خچ باید فروشه یا قرقیزستان در کار قرقیزستان باید مالی خچ فروشه باید مال تو میگه چی در کاره ماده بیا میگه سیرای خام تته مثلا производство میکنه با ابرام تو میفروشه کیتای یا نوتوگرمی بله همین خیلی بشه همین خیلی برای باید تماشای سایز دراکی دیگه مثال даже همین وосток сервис میدونی نه Россия крупнейший восток сервис اون даже спецодежда баран همون تاجیکستان ده دوزن بیارن تا без таможни باشه همون قدر خلق تاجیک ده زنای تاجیکو ده کو جای کار میشه даже دامو زندان شتگی برای هوای جای کار پیدا میشه برای هوای جای کار پیدا میشه کی تماش کنه راستماش کنه میشه کم تا ارزان میغلطه وосток сервис ده ما همین چی وосток сервис ده چی گوشمورن менеджер хотя я больше убачила میشه گفته بود اوای گفت ما گفت کی میبرین گفت قرقیزستان میبرین گفت قزاقستان белоруссия دامجا میدوزن گفت میگیرن میارین برای که ارمنستان даже میبرین گفت میتیم گفت و میدوزن با ما میارین материал مخمون میبریم یا گفت материал همونجا میخریم گفت میتیم میدوزن میگیرن میارین این مودا گفت выгодно گفت Таджикистан, Узбекистан میگن ما выгодно نیست میگم ما باید تماشا کنیم میگه او سواران بار باید تماشا کنیم راست تماشا کنیم میگه این مودا выгодно نیست میگه این راه حساب میگه میفهمم میگه مودا выгодно نیست اینا نگاه کنین да они Китай любой бренд анегири бренд немецкое производство Китай бренд российское производство Китай و هوای همین چیزا رو با اون برند هوایی پچت میکنن میگیرن میارن با میفروشن
برای که Китай در рабочая сила ارزانه. Рабочая сила ارزانه Китай در. آخه همون فابریکا و زاویه اگر در تاجیکستان هم باشه مردم ما کار میکنه. و محصولات کی نمیفروشه؟ محصولات با صفت باشه همون محصولات اکسپورت کنن آخه یگون دولت دیگه. با صفت باشه. با میگم ما در رستماشka بسیار قیمت های تاجیکستان در. Таможник بسیار قیمت هیچ کدام выгодно نیست. برای چی نباشم یک قابچه ارد Узбекистан да اگر حساب کنیم پول российский 1200 میخواد. تاجیکستان میره قریب 3-4 میشه. همین ازبکستان گیر بعد مثلا 500 کیلومتر در تاجیکستان داره و 3-4 میشه. یک برابر قیمت میشه. برای که قریب چه فایزش таможник میره. رستماشка میره. ماشین پولی ماشین میشه. دادن در کار. آخه شکرانه کردن در کار. شکرانه کنی. سالوی 92 تکرار نشود. ای چی شکرانه کنی؟ همون چیزی که همون چیزی که ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان این روز پگاه مارس میروند تاجیکستان ولی همون شامی بابوگی در. شکرانه کنیم که نانی خوردن نداریم. شکرانه کنیم که ایرا بدتر تو نکردن، ای خونه ها تو نزدن، نبرووردن تو نه. لیباسات را ایتنات رو نکشیدن. ولی شکرانه کنیم که شما رو در گردن تو که کاندالی زدگی نیستن که روی که ها بکنه بومبیر در راهی اوهان میگذروی گفته. باور که همین ناشکری شما که یه روز نه روز همین حکومت وادار میکنه که همین کارا رو بکنه. یکمش که بینید شما اعتراض کرده نمیتونید. مردم دل تاجیکستان در نظر دارید اعتراض نمیکنن، هیچ نمیگن. چیزی که میگن شما هو یه قصه است که الله خیفت گفتن خوشروی سودا بعد اون روز یه نوار نشان دادن رایون رودکی ده زمین دادن، زمین تقسیم کردن، خلق خونه ساخته. خلق خونه چند تا خونه ساختگی خلق. با اومدن گفتن که این گفتن دکومنتای شما گفتن подделка фальшивая. و چقدر بینیشون خونه ساخته است. یک تا دو تا سه تا چهار تا ولی هیچ که وای ندیدم. این خونه هم بچید اومدن گفتن خونه‌شون دکومنتایشون ندرست. این چقدر فهمیدم در کره. برای چی که همون رئیس جماعت نشوندن. محکم نکردن که ابلاد. نه ایجاد پروکورور گناهگاره. وظیفه پروکورور چیه؟ وظیفه اساسی پروکورور نظارت یکخیله و دقیقی تمام قانون‌ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان. پروکورور نهیه همون نظارت در نهیه خودش میکنه. شعبه نظارت عمومی داره. هست پروکوروری که پرونده گراجدانی را میبینه، هست پروکوروری که ملیسه ها سر داره، هست پروکوروری که دیگه قرار حکومت میبینه. نه خب پروکورور تو در جدا کردن زمین در محلش نبودی، ندیدی، بخبر بودی که یک کس رفت چوقاتی چین کرد. لیکن وقتی که خونه را ساختن تو خیلی یکم خبردار نشدی. تو نرفتی نگفتی که همین حکومت اخوان نپرسیدی که همین در اساس کدوم قرار همین مردم سر کردن خونه سازی را. وقتی که میسازن که بعد اینو میگن ساخت تمام کردی که اسقاط کردی، بعد اینو میگن که قرار غیر قانونی بوده. برای که رئیس علی شد، رئیس دیگه اومد پول کار کردن در کار. رئیس ها شما فکر میکنید چه به پول رئیس میشن؟ در تاجیکستان هم با همین وظیفه خرید و فروش میشه و بیزنس است. اما با شخصای نزدیک همون بوسا شفا در همین کار و بار مشغول هستن. فراموش نمیکنیم درباره برادری سعید فتاح امکی شاهروخ وقتی که بازداشتش میکنن $600,000 برای وظیفه در تعیین کردن کی برای در تاموژنه خوجند $600,000 وای چیز گرفته پورا یا که قلابی کرده. بعد با جریمه میگیرن جزا آزادش میکنن، حتی محکمش نمیکنن در یگان مقامات در EVS و سیزو و یگان اونجا محکمش نمیکنن. وایده قانون نیست، همه چیز فروخته و میشه. همین رئیسی که نو که اومد خونه های ساختگی تون چپا میکنن، زمینه میگن که زمین کشاورزی بود، حقی جدا کردن برای ساختمان نبود،
همه چپا میکنن قانونی. بعد یک سال یک نیم سال همون زمینه از گروه زمینه کشاورزی میگذارن به زمینه غیر کشاورزی و قرار میبرن برای تقسیم کردن اهالی برای ساختمان منزل استقامتی. با پول جمع میکنن آدما در نمودی پاره زمین جدا میکنن. با یک دیگه که اومد همه رو با تغییر میدن. زمین غیر کشاورزی شد با زمین کشاورزی. های مایل برادر مایلش شما دید رحمان سوخوزی ترکمانستان هیچه که 30 سال شده شکرانه داریم کوسه صبر لبریز شد. نگه ای گپا وقتی که شما میگه که کوسه صبرمون لبریز شد یعنی که شما گویا به طور عمومی گفته است که ما میخواهیم که حادثه سال 92 تکرار شود. این دعوت عمومی برای صادر کردن عملهای تروریستی هست که با همین موضوع ما در بین هر اگه پیش با همین موضوع ما اکستریمیسم و تروریسم میآید. سلام آقای جمشید، ما مهاجرش رو زنگ میزنیم ما رو وطن فروش میگن این تروریست. من فهمیدم مدل تاجیک فقط تروریست میزوید به حکومت وزیره تاجیکستان در همین کوتیور اساس دارد. حکومت تاجیکستان قطعی نماینده های مقامات قدرتیش مثل پروکورور، کارمندان امنیت، کارمندانی که نسبت آدم پرونده آغاز میکنن، مثال مفتشان، کارمندان ششم عدل علل خصوص که مواد تیار میکنن با مفتش رو میکنن، پروکورورایی که نظارت میکنن که مفتش چه خیلی پرونده رو آغاز کرد، توغری نکرد، طلبات قانون رعایت کرد یا که نکرد. همین آدمی که اکستریمیست و تروریست گفتن پروندهش پیش من آوردن، آیا در عملاش علامت‌های تروریسم اکستریمیسم هست یا که نیست. سودجیه که قرارای این رو میبینه همشان متهمه. ممکن سواد داشته باشن، نمیدونم، ممکن سواد داشته باشن، نمیشه که همه به سوادی وای باشن، ممکن سواد داشته باشن، نه که متهم انیق هستن. برای که اینا وظیفه را خریدگی هستن بسیار، برای که اینا میدونن که اگر رمکه کشیدگی رئیس و شفا و مافیا دولتی بیرون بروین نسبت اینا در حالت خوبترین اینا را کار پیش میکنن، اینا به درآمد میمونن. این حال داخلی مقامات اینا هم ابرو دارن، هم گفته رسانی پریکاسای مثل دارن. اینا را یگون کس معنی کردن نمیتونه. رنگ همون پروکوروری که چرا بهرام غفوری را کشت پریکاسای میبود و هم فکر میکرد که نسبت من به یگون چیز نمیشه، چون که من پروکورورم که من بچه که کدوم آدمم که ما رو 300 و 400 هم روم همون کوچه های شهر رو باید برای ما وسیع شد. من خود با خود اتوماتیک که من ده هیچ نمیشه. اینا شعورشون هم خیلی برای همین از دست نمیخواهند که همین مقامی که حوزه اینا دارن از دست جمع همون امکانات گرفتن پوره از دست رود، چون که یگان کسی کارمند مقامات با اولیگ زندگی نمیکنه. این فقط هم خونه و هم ماشینشون میتوانند خلاصه بریم، یا که میتونن فقط از خلاصه از وای برین که اینو ابیت در گوجو میکنن هر روز. آدمی که اولیگ میگیره هر روز در رستوران ها ابیت نمیکنه. از همین امکانات از دست نتیم گفتن اینا دل خواه کارا میکنن. حسابات بالا برداشتن در کره برای حکومت که خطر تروریستی در تاجیکستان زیاد است و برای همین باید بود اتحادیه اروپا و آمریکا و دیگر جا با 340 میلیون یورو به تاجیکستان چند برای مبارزه بر ضد تروریسم. برای همین باید حسابات اینو زیاد کنن. البته میقپن یک کسا میگن اکستریمیست تروریست، حالا که معلوم نیست که هم اکستریمیست بود یا که تروریست بود. من دو عمل تروریستی آخر ما میگم برای شما بیارم. 27 ایولی 2018 سال ویلا توریستای خارجی ده اتاک کشیدگی بود، با ماشین زدنشون. همین چی حساب شد؟ عملی تروریستی حساب شد. بله من همین در روزیم عملی تروریستی ویدیوش هست، ولی که کی کرد اینا، کی تشکیل کرد، برای چه وقتی که چون این عملی تروریستی میشود علاقه رفت همین عمل یکی کارمندان ملیسا میگیره ثبت میکنه با وای که با ماشین میبروه تلفنش دست ثبت میکنه. بسیار شبهناک یا وای مخصوص برای تصدیق صادر شدن همین عمل از طرف همون فربوی شده ها آورده شده است که همین عمل تصدیق کنه. دویم عمل
که شبهناک است و همین هم عمل تروریستی اعتراف کرد. این 6 نوامبر 2019 سال کشتن 4 автомобиль با زنکان و کودکان و چند نفر وقتی که اینا در پاگرانز با پاگوی با پاگرانز هستن و سلطان آباد هجوم میکنن و میخواستن ترک حدود تاجیکستان کنن. بعدتر معلوم میشود که اینا با تجارت مشغول بودن. بعدتر عموما دیگر یک واژه اخبارات هم پهنده میشه. مقامات پرونده را زیر درهای بسته چون هر وقت میگذراند، چون که اون کس نفهمه که چی گپ بود چی گپ نبود، چی عمل صادر شد، برای چی تیرپرانی شد، آیا اینا تیرپرانی کردن نکردن، چی شد، همین زیر شبهه است. دلیل واکوف شما میگه که در تظاهرات اشتراک داشتید، سود باید فیروز میکرد، تا حالا فیروز نکرده. بینید که همون سراغتون شما انیق بوده هستین یا که به طریق تلفن شما را فیروز میکنه. مرافعه سودی در پرونده های مأموری نباید از 1 روز زیاد باشد مطابق قانونگذاری تاجیکستان. مثلا شما عمل همین روز صادر کردید، نسبت شما پرونده شد، همین در مدت 1 سوته باید نسبت شما پرونده آغاز کرده شد. در روسیه ممکن کمتر زیاد باشد، ممکن لیکن نباید از 7 روز 10 روز زیاد شده باشد، خیلی ممکن نیست. وقتی که شما را فیروز نکرده باشند، من نمیدونم، ممکن نیست که شما را فراموش کرده باشد. ممکن سبب وای باشد که شما را غایبانه همچون که گویا شما را فیروز کردن، شما حاضر نشده پرونده کرده باشند. توصیه من شما در دلیل واکوف اینه که هرچی تستر به همون صورت که شما رو باید دعوت میکردن خودتون روین پرسین که ما رو باید دعوت میکردن آیا مرافع сар шед административное дело, было ли рассмотрено или нет, я должен знать, потому что это мое право, я хочу там выступить, сказать себе в поддержку. А то я слышал, что есть такая практика, что суды происходят без нашего присутствия. Она همین گپا میگن رفته فهمین. در دیگه شهرها 5 سال یک تروریست چند سال میکوند یک دو میون با روز رو میقپند. تاجیکستان اظهارات رئیس وزیر کارهای داخلی را دیدین چقدر عملیات‌های تروریستی میگن پیشگیری کرده شد، چقدر شخصان با عملیات‌های جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی صادر کردن ما دستگیر کردیم. من همین اولی برنامه دا نقل کردم درباره رویخط جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته. دل خوب به همین جنایت‌ها اگر شما رو دستگیر کنند و پرونده بشن می‌رسند تو تروریست. مثلا روز 5 تا تست میگم. غصبی افغان захват заложников модель X81 террорист боз чи таҷавуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон агар шумо ҳуҷум кунед ё ки кӯшиш кунед ки ягон зарар расонед ба ҳаёт ё саломатии мири шаҳртон, раиси ноҳиятон, раиси ҷумҳур, ягон вазир исусу экстремист tasarrufi mavodi radioaktivi agar shuma uran yoki plutoniy ro budizid ekstremist shuma hisob meshawed. Agar shuma g'ayri qonuniy ҳай карда барои самолёт, киштӣ ёки поезд агар ғасби бино кунед, ишоат воситаи иттилоот ва алоқаро кунед, агар шумо ташкили воҳидаҳои муслиҳаи ғайриқонунӣ кунед, бисёр адаҷа тақрибан ҳозир ҳисоб мекунам тақрибан 15 модда дар ҳамин гурӯҳ дохил мешавад. ба ғайр аз он 5 модда 20 модда қати шахсоне метавонанд ки ҳамчун экстремист террорист эътироф кунанд. ба тариқи телефон ки гуфта бошанд ҳамун ба тариқи телефон маҳалли ҷойгиршавии суда муайян кунед, худтон равед бигӯед ки ман мехоҳам дар судум иштирок кунам, این قدر مهلت گذاشته شما ما را کی فیروز میکنید مرافع ادمنستراتیوی
ё баҳона кунед ки ман дигар ҷо кор рафтанем ҷои зисти ман тағйир меёбад ба шумо маро ёфта наметавонед. барои ҳамин хоҳиш мекардам ки ҳарчи тезтар ин парвандаи мо дида шавад. ва бояд мегӯянд ки ё ки аллакай дидиянд ё ки ягон вақти дигар мебинанд. дӯстони гиромӣ, як бори дигар охирон бор такрор мекунам ки мавзӯи барномаи мо дар бораи терроризм дар Тоҷикистон аст. мо аз аввали барнома дар бораи мафҳуми терроризм ҳам аз қонунгузории Тоҷикистон ва ҳам дар умум гуфтем, каме ҳам дар бораи террористҳои хориҷӣ ҳам гуфтем, каме дар бораи рӯйхати ҳамаи ҳамон моддаҳое ки мутобиқ он мардум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванду шаҳрвандои хориҷӣ дар Тоҷикистон мумкин аст нисбатшон парванда оғоз карда шавад гуфта гузаштем. Хусусиятҳои терроризм гуфтем гузаштем. дар бораи рӯйхати шахсоне ки дар рӯйхати ашхоси алоқаманд ба терроризм дохил шуданд гуфта гузаштем. бо кадом роҳҳо мешавад худатонро аз ҳамин рӯйхат бароред. ҳамчунин гап задем кӯтоҳак дар бораи оне ки чӣ бояд кард агар мақомҳо, агар ташкилот ёки шахсони алоҳидаро суд террорист эътироф кард. барои чӣ гуфтем мо ғайриқонунӣ ҳисоб мекунем эътироф кардани экстремистиву террористии паймони миллии Тоҷикистон, ҳизби наҳзати ислом, ғайриқонунӣ будани қарори судии оиди эътироф кардани гурӯҳи 24 ҳамчун экстремистӣ, чунки муҳлат ба шикоят дода нашудааст, худи талаботи қонунгузорӣ вайрон карда шудааст, мардумфиребӣ аз тарафи мақомоти қудратӣ карда шудааст, беэътиноӣ ба вазифаҳои касбияшон аз тарафи прокуратураҳои Тоҷикистон содир шудааст. дидаву дониста ки чунин иттилоот додану манъ кардани мардум барои тазоҳуроту манъ кардани мардум барои иштирок дар фаъолияти чунин мақомоту чунин ташкилотҳое ки айни ҳол нисбаташон қувваи қарори суд ба қувваи қонунӣ надоромадааст мебинанд, чунин иттилоотро ягон вокуниш намекунанд. ҳама он аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳақиқат яке аз ҳамон намудҳои терроризм дар Тоҷикистон яки терроризми давлатӣ дар марҳилаи бисёр паҳншавӣ аст. ва ҳамчунин боиси нигаронӣ аз он кардем ки марҳилае пайдо шудааст ки марҳилаи ба вуҷуд омадану содир шудани якчанд амалҳои террористии инфиродӣ, чунки мардум ба проблемаҳо дучор мешавад агар ҳукумат ҳалли ин проблемаҳоро наёбад, агар ҳукумат диққат накунад ба фикру ақидаи мардум, беэътиноӣ зоҳир кунад нисбати манфиатҳои мардум, мумкин аст ки ҳар як ашхос алоҳида дар бораи гурӯҳиҳо мо намедонем, алоҳида ҳамчун рамзи муқовимат, ҳамчун рамзи норӯзӣ, ҳамчун рамзи беноилоҷӣ даст ба амалҳои террористии инфиродӣ занад. албатта ки мо дастгирӣ намекунем ва ҳеҷ гоҳ ҳам дастгирӣ ҳам накарда будем, на амалҳои террористиро ва на ташкилотҳои террористиро ва фаъолияти онҳо. савол дар он аст ки оё мо эътироф мекунем қарорҳои суди олии ҷумҳурии Тоҷикистонро оиди эътироф кардани ин ё он ташкилот ё ҳаракатро ҳамчун экстремистиву террористӣ ёки шахсони алоҳидаро. гап дар ин ҷо аст. вале мо бар зидди ҳамеша бар зидди терроризм ҳастем, чунки фикр мекунем ки бо роҳи яроқ бо роҳи таркиш сӯзондан, куштор, таҳдид ба аҳолӣ, таҳдид ба саломатӣ, таҳдид ба молу мулк ҳал ёфтани ягон масъала ин роҳи дуруст нест. чунки агар ин роҳи ҳал шавад, пас ҳар як гурӯҳ, пас ҳар як ашхос барои ҳалли масъалаҳои худ даст ба чунин роҳ мезанад ки ин оқибати хубе надорад. ин буд охири барномаи мо, дӯстони гиромӣ. раҳмати калон ки шумо иштирок доштед, раҳмати калон барои саволҳои шумо, раҳмат барои ки касе ки бо мо дар чат дар ҳамин мо эфир иштирок дошт ва фикру ақидашро гуфт. бениҳоят миннатдор ҳастем. мо дар описанияи ҳамин видео дар фейсбук суроғамонро менависем он
рақами телефон ки агар шумо савол дошта бошед чӣ дар бораи терроризм, чӣ дар бораи ҳуқуқҳои худатон, чӣ хел ҳимоя кунед худатонро дар рафти мурофиаи судӣ, дилхоҳ саволи ҳуқуқӣ ки дошта бошед метавонед ҳам дар ин видео сери ин видео нависед, дар дигар видео нависед. мо кӯшиш мекунем ки ҳарчи тезтар ба он ҷавоб диҳем. ташаккури зиёд. хуш омадед дӯстони азиз. фаромӯш накунед дар бораи обуна шудан ва лайк мондан. қариб аз хотирам мебаромад амирогиён. саломат бошед то пагоҳ насиб бошад боз дар ҳамин вақт ё ки камтар ним соат дертар мо мехӯем. хайр набошад.